सिद्धिविनायकमूर्ति की जय। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। श्री सद्गुरुस्वामिनः जय। आञ्जनेयस्वामिनः जय। सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्री महादन्तिवक्त्रापि पञ्चास्यमान्या विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः। श्यामा काचन चन्द्रिका त्रिभुवने पुण्यात्मनामानने सीमा शून्यकवित्ववर्षजननी याः कापि कादम्बिनी महारारातिमनोविमोहनविधौ काचित्तमः कन्दली कामाक्ष्याः करुणाकटाक्षलहरी कामाय मे कल्पतां शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहं। यदीयाङ्घ्रिचिन्तासु पूता च वाणी यदीयं स्वरूपं सदा ध्यानयोग्यं तमेवेन्दुचूडाख्यदिव्यावतारं मनोवाक्शरीरैः गुरुश्रेष्ठमीडे सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीं। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकेः मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्या रामायणमहानदी। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैहिमे महामण्टपे मध्ये पुष्पकम् आसने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं। रामं भजे श्यामलं नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। पीताम्बरं
करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तधर्मघोषणनिस्तुलं भक्तवात्सल्यजलधिं पूर्णानुग्रहकारिणम् उपन्यासमहारत्नम् अज्ञातकटुभाषणम् अनन्तरामयोगीन्द्रं मद्गुरुं श्रेयसे भजे मुहुकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं विराजन्तं त्रिनयने वल्लीसेनापतिं प्रभुं वाञ्छितार्थप्रदं वन्दे षण्मुखं कुलदैवतं बुद्धिर्बलं यशो धैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत् अञ्जिले ஒன்று பெற்றான் அஞ்சிலே ஒன்றைத்தாவி அஞ்சிலே ஒன்றாராக ஆரியற்காக ஏகி அஞ்சிலே ஒன்று பெற்ற அணங்கை கண்டு அயலாரூரில் அஞ்சிலே ஒன்றை வைத்தான் அவன் நம்மை அழித்து காப்பான் ஊனிடைச்சுவர் வைத்து கண்புது நாட்டி உரோமம் மேய்ந்து 9 வாசல் தானுடை குரம்பை பிரியும் போது உந்தன் சரணமே சரணம் என்றிருந்தேன் தேனுடை கமலத்திருவினுக்கரசே திரைகுள்மா நெடுங்கடல் கிடந்தாய் நான் உடைத்தவத்தால் திருவடி அடைந்தேன் நைமிஷாரண்யத்துழந்தாய் ஸ்ரீஹரையே நமஹ सीतालक्ष्मणवरदशत्रुघ्नहनुमत्समेत श्रीरामचन्द्राय परब्रह्मणे नमः गुरुपवनपुरेशाय नमः सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः वाग्देव्यै नमः ॐ हनुमते नमः स्वस्त्यस्तु समस्तसन्मङ्गलानि सन्तु समस्तैश्वर्यप्राप्तिरस्तु श्लोकैकलेशश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां धर्मादिनिखिलपुरुषार्थ सिद्धिप्रदे समस्तकलिकल्मषापनोतनपटुतरे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे अद्य वर्तमानकथाप्रसङ्गः पूर्वकथासङ्ग्रहश्च श्रीहरये नमः ஸ்ரீஹப்பதியான ஸ்ரீ குருவாயூரப்பனுடைய பரமானுக்கிரக விசேஷத்தால் நடந்து வரக்கூடிய இந்த ஸ்ரவண யஜ்ஞத்தில் பூர்வ சரித்திரத்தில் சுவாமி பித்ருவாக்கியத்தை சிரசால மேற்கொண்டு கங்கையுடைய வடக்கு கரையில் சுமந்தல் விட்டுட்டு தெற்கு கரையில் கங்கையை கடந்து வந்த உடனே குஹனையும் திருப்பி அனுப்பிச்சுட்டு பரத்வாஜுடைய ஆசிரமம் வந்து ஏகாந்தமாக ஒரு இடத்துல தங்கறதுக்கு நீங்கள் சொல்லணும்னு கேட்டபொழுது சித்திரக்கூடம் இருக்குது இங்கேருந்து 10 கிரோஷ தூரத்தில் அந்த சித்திரக்கூடத்தை பார்த்தாலே மங்களங்களெல்லாம் ஏற்படும் பாபத்தில் தவறி போய் கூட மனசானது பிரவர்த்திக்காது ரிஷயஸ்தத்ர பகவஹ விஹ்ருத்ய சரதாம் சதம் தபசாதிவமாரூடாக கபாலசிரசா சக நூற்றுக்கணக்கான வருஷங்கள் பூர்ணமான ஆயுசு இருந்துட்டு தபஸால் புண்ணியலோகங்களை போய் அடைஞ்சிருக்காள் ரிஷிகள் பதவேர் கபால மோட்சத்தை அடைஞ்சிருக்காள் அப்போ ஏற்பட்ட இடம்னு சொல்லி அங்கேருந்து கிளம்பி யமுனையை தாண்டி வால்மீகியுடைய ஆசிரமத்தில் வந்து அவரை வந்தனம் பண்ணிவிட்டு சித்திரகூடத்தில் சுவாமி இருக்கிற பொழுது சுமந்திரர் திரும்பி போய் ராமனை
காட்டில் விட்டுட்டு வந்த விஷயம், சுவாமி சொல்லி அனுப்பின சந்தேஷம், லக்ஷ்மணனுடைய சந்தேஷம், சீதை மௌனமாக இருந்து தலை குறிஞ்சு நின்ன விஷயத்தெல்லாம் தசரத்தையும் கௌசல்யா தேவிட்டு எல்லாரையும் நிவேதனம் பண்ண உடனே ரொம்ப துடிச்சு போயிட்டார் தசரதர். நான் மந்திரம் தெரிஞ்ச பெரியோர்கள் மூலமாக இதை போய் நான் கலந்துட்டு செய்யலை, அதே மாதிரி சுகத்துகளையும் நான் கலந்துக்கலை, என்னுடைய ஆசையால் செஞ்சுவிட்டேன், மகா பாபத்தை பண்ணிவிட்டேனே, குழந்தைய காலில் கூட போய் நிறுத்தி வச்சுட்டேனேன்னு தாப்பப்படக்கூடிய சமயத்தில் கௌசல்யாதேவி ரொம்ப தாப்பப்பட்டாள். கௌசல்யக்கு சமாதானம் சொன்னார் சுமந்திரர். ரொம்ப அற்புதமான ஒரு ஸ்லோகம், ட்ரிப்ளிகன் பிரிவா ரொம்ப ரசித்து அனுபவிக்கக்கூடிய ஸ்லோகம். இந்த ராமர் காட்டுக்கு போனதுனால பெரிய சிரமம் வந்து கொடுத்து நஷ்டம் வந்து கொடுத்துன்னு நினச்சி வருத்தப்படாதுங்கம்மா. சகிதே சரிதம் லோகே பிரதிஷ்டாஸ்யதி சாஸ்வதம். ராமனுடைய சரித்திரமானது சாஸ்வதமான கீர்த்தியோட உலகத்தில் பிரகாசிக்க போகிறது. அதனால் வனேரதாக வன்யபலாசனாக பிதுகு சுபாம் பிரதிஜாம் பரிபாலயந்தி தே. காட்டில் இருந்துட்டு காட்டில் கிடக்கக்கூடிய கிழங்குகள் பழங்களை சாப்பிட்டு அப்பாவுடைய பிரதிஜையை சுபமான பிரதிஜைன்னு விட்டாள். அந்த பிரதிஜையை காப்பாற்ற போகிற ததாபி சூத்தே ந சுயுக்தவாதினா நிவாரியமானா சுதசோகர்ஷிதா நச்சைவ தேவி விலலாபகூஜிதாத் பிரியேதி புத்திரேதி ச ராகவேதி ச. இந்த சர்க்கத்தில் கடைசி ஸ்லோகம் இது. சுயுக்தவாதினாங்க, அதாவது யுக்தி சொல்லலாம், அது சரியான யுக்தியாக இருக்கணும், சாஸ்திர சம்மதமான யுக்தியாக இருக்கணும். அந்த மாதிரி யுக்தி எடுத்து சொல்லக்கூடிய சாமர்த்தியம் கொண்டு வரலாம் சுமந்திரர். ததாபி சூத்தே ந சுயுக்தவாதினா. ட்ரிப்ளிகன் பெரியவாடும் அப்படி தான் இருந்தால். அது அவளோட ரொம்ப நெருங்கி பழகினவாளுக்கு தெரியும். ஒரு பக்தர் தன்னுடைய அனுபவத்தை புஸ்தகமாக எழுதியிருக்கேன். ட்ரிப்ளிகன் பெரியவாளோட ரொம்ப வருஷம் இருந்தவா எழுதியிருக்கா. அதில் இந்த சுயுக்தவாதினாங்கிறத ரொம்ப அழகாக எடுத்து கோட் பண்ணி அவள் சின்ன வயசுலேயே அப்படி தான் எடுத்துக்கா. ததாபி சூதே ந சுயுக்தவாதினா நிவார்யமானா சுதசோகர்ஷிதா. இப்படி சுமந்திரம் எடுத்து சமாதானம் சொல்லி கூட கௌசல்யால் பேசாமல் தாப்பப்படாமல் இருக்க முடியல, விலாபம் பண்ணாமல் இருக்க முடியல. பிரியாங்கிறாள், புத்திராங்கிறாள், ராகவாங்கிறாள். நச்சைவ தேவி விலலாபகூஜிதாத் பிரியேதி புத்திரேதி ச ராகவேதி ச. அடுத்த சர்க்கம் முழுக்க கௌசல்யாவுடைய ஆக்கிரந்தனம். நான் என்ன பண்ணுவேன்னு தெரியலையே, எனக்கு பிறந்தது ஒரே ஒரு பிள்ளை, அந்த பிள்ளை காட்டுக்கு போயிட்டானே. சாதாரணமாக ஒரு ஸ்திரீக்கு பர்த்தா தான் முதல் கதி. அந்த பர்த்தா சரியாக அமையலேன்னு சொன்னால் புத்திரன் மூலமாக சிரமங்கள்லாம் நிவர்த்தி ஆகும்னு காத்துட்டுருப்பாள். பர்த்தா மூலமாக சுகம் ஏற்படல கௌசல்யக்கு. புத்திரனோ காட்டுக்கு போயிட்டாள். மூணாவது கதி பிறந்தாத்துல யாராவது ஆறுதலாக 2 வார்த்தை சொல்கிறதுக்கு இருந்தால் அவள் தான் கதி. அந்த பாக்கியமும் இல்லை. 4வது கதி கிடையாது. ஒரு ஸ்திரீயாக பிறந்தவளுக்கு கதிரேகா பதிர்நார்யாக த்விதீயா கதிராத்மஜா திருத்தீயா ஜ்ஞாதயோ ராஜன் சதுர்த்தி நேக வித்யதே. ஹதம் त्वया राज्यमिदं सराष्ट्रं हतं हतस्तदात्मा सह मन्त्रिभिश्च हतः सपुत्रास्मि च हता सपुत्रास्मि हताश्च पौराः सुतश्च भार्या च तव प्रकृष्टौ. ஒரு சர்க்கத்துலேருந்து ஒரு ஸ்லோகம் 2 ஸ்லோகம் தான் சொல்ல முடியாது. 100 நாள் ராமாயணம்னு பேரே தவிர சில சர்க்கங்களில் தான் கொஞ்சம் அதிகமான ஸ்லோகங்கள் பார்க்க முடியாது. இது அடுத்த சர்க்கத்தில் கடைசி ஸ்லோகத்துக்கு முந்தின ஸ்லோகம். ஹதம் துவயா ராஜ்யமிதம் சராஷ்டிரம். நீங்கள் பண்ணியிருக்கக்கூடிய காரியத்தால் இந்த ராஜ்யம் முழுக்க நஷ்டமாக போயிடுத்து. அத்தஸ்ததாத்மா, உங்கள் ஆத்மலாபத்துக்கும் இது ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை, ஜென்மாவை கரையேற்றிக்கிறதுக்கும் இது ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை. அத்தஸ்ததாத்மா. அது மாத்திரம் இல்லை, சகமந்திரிபிஷ்ட, மந்திரிகள் எல்லாரும் வீணாக போயிட்டா. அவள் மந்திராலோசனை சொல்கிறதுக்கு நீங்கள் இடமே கொடுக்குறிய. அது மாத்திரம் இல்லை, அதா சபுத்திராஸ்மி ஹதாஷ்ச பௌராக. என்னுடைய பிள்ளையோடு சேர்ந்து நான் வீணாக போயிட்டேன். ஊர் ஜனங்களெல்லாம் வீணாக போயிட்டா. பிள்ளையும் மாட்டுப்பொண்ணும் சுதஷ்ச பாரியாச்ச, அவளும் நஷ்டமாக போயிட்டா காட்டில். இவ்வளவுக்கு என்ன காரணம்னா தவ பிரகிருஷ்டவ்,
நீங்கள் கைகையோடு சௌக்கியமாக இருக்கணும், கைகையை திருப்தி பண்ணணுங்கிறதுக்காக இத்தனை பேர் அழிஞ்சு போயிட்டோமே, நாங்கள் என்ன பண்ணுறது தெரியலையே. அப்போ தான் ராஜா போய் கூப்பின கையோட, அம்மா தர்மம் விமர்சமானாம் பிரத்யக்ஷம் தேவி தெய்வத்தம், தர்மத்தை பற்றி விசாரம் பண்ணி புண்ணியலோகத்துக்கு போகணும்னு நினைக்கக்கூடியவர்களுக்கு, முமுட்சுக்களாக இருக்கக்கூடிய ஸ்திரீகளுக்கு வரலாமா முதல் தெய்வம், நான் வேணும்னு அனுப்பலை, எனக்கு தெரியாதா, எத்தனையோ சிரமங்களுக்கு நிர்பந்த வசத்தால் நான் கைகைக்கு வசப்பட்டு ராமனை காட்டுக்கு அனுப்பலை, சத்தியத்துக்கு வசப்பட்டு தர்மத்துக்கு வசப்பட்டு அனுப்பும்படியாக வந்துடுத்து அப்படின்னு சொன்ன உடனே கூப்பின கையோடு பிரார்த்திக்கிறார் தசரதர். அப்போ கௌசல்யா தேவி, நீங்கள் கூப்பப்படாது, கை கூப்பி எங்கிட்ட பிரார்த்திக்கப்படாது, அந்த மாதிரி பண்ணால் எனக்கு ஆகாது, எனக்கு தர்மம் தெரியும், உங்களுக்கும் தர்மம் தெரியும்னு எனக்கு தெரியும். ஜானாமி தர்மம் தர்மஜ்ய துவாம் ஜானே சத்யவாதினம் புத்திரசோகார்த்தயா தத்து மயா கிமபி பாஷித்து. புத்தனை விட்டு பிரிஞ்ச சோகத்தால் ஏதோ வாயில் உழந்துவிட்டேன், சொல்லிவிட்டேன். சோகம் தைரியத்தை அழிச்சிடும், படித்த படிப்பு எல்லாத்தையும் நஷ்டமாக பண்ணிவிடும். சோகத்தை போல ஒரு விரோதி உலகத்தில் வேறு ஒன்று உண்டா? சோகோ நாசயதே தைரியம் சோகோ நாசயதே ஸ்ருதம் சோகோ நாசயதே சர்வம் நாஸ்தி சோக சமோ ரிபுஹு. சோடும் ஆபதித சோகா ரிபுஹஸ்தே பிரகாரதா. ஒரு விரோதி கையிலேருந்து ஆயுதத்தை பிரயோகம் பண்ணால், ஒரு சூலத்தையோ ஈட்டியோ பிரயோகம் பண்ணால் தாங்கிக்க முடியும். ஆனால் சக்கியம் ஆபத்தத சோடும் ரிபுஹஸ்தே பிரகாரோ ரிபுஹஸ்ததா. ஆனால் அசக்கியம் ஆபத்தத சோகா சுசூக்ஷ்மோபி, சூக்ஷ்மமாக இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் போல இருக்கக்கூடிய சோகத்தை கூட தாங்க முடியல. சக்கியமாபத்தத சோடும் பிரகாரோ ரிபுஹஸ்ததா சோடுமபி அசக்கியா சுசூக்ஷ்மோபி, சுசூக்ஷ்மமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு துக்கத்தை கூட சோகத்தை கூட தாங்க முடியல. அப்படி இருக்குது. அதனால் நான் 5 நாள் தான் ஆச்சு, 5 ராத்திரி ஆயிருக்கு ராமன் காட்டு கிளம்பி. போகிற போது 3 ராத்திரி கணக்கு சொன்னோம், திரும்பி வரபோது 2 ராத்திரி ஆயிருக்கு சுமந்தருக்கு வர்றதுக்கு. முதல் ராத்திரி அங்கேருந்து தமசா தீரத்தில் தங்கினாள். அப்புறம் 2வது ராத்திரி குஹனுடைய சிங்கேபுரத்தில் தங்கினாள். அப்புறம் அடுத்த ராத்திரி தான் கங்கை கடந்து போய் அப்போ திரும்பி வரார் அங்கேருந்து. 5 ராத்திரி ஆயிருக்கு. வனவாசாய ராமஸ்ய பஞ்சராத்ரோத்யகண்யதே யசோகஹதஹர்ஷாயாஹ பஞ்சராத்ரோபமோ மம. சோகத்தால் ஒடிஞ்சு போயிருக்கக்கூடிய மனசோடு இருக்கக்கூடிய எனக்கு இந்த 5 ராத்திரி 5 வருஷமாட்டமாக இருக்கே, நான் என்ன பண்ணுவேன்னு தவிக்கக்கூடிய சமயத்தில் தான் ரொம்ப நாள் முன்னாடி தான் பிரம்மச்சாரியாக இருக்கிற போது தெரியாமல் செஞ்ச ஒரு பாபத்தை ஸ்மரணம் பண்ணி கௌசல்யிடத்தை, இது மட்டும் சொல்ல, எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்கள் ஆயிடுத்து விவாகமாகி, இப்போ தான் அது ஞாபகம் வருது. இப்போ தான் ஷேர் பண்ணிக்கிறார் தசரதர். இது பர்யந்தம் பூர்வ சரித்திரம். யதாச்சரதி கல்யாணி சுபம் வா யதி வா சுபம் ததேவ லபதே பத்ரே கர்த்தா கர்மஜமாத்மனஹ. நல்லதோ கெட்டதோ சுபமோ அசுபமோ ஒரு கர்மா பண்ணிவிட்டான்னா அந்த கர்மாவுடைய பலத்தை அனுபவிக்காமல் தப்ப முடியுமா? உலகத்தில் யாருமே தப்ப முடியாது. அந்த கர்மாவை நாபுக்தம் க்ஷீயத்தே கர்மா ஜென்மகோடி சதைலிபி, கோடிக்கணக்கான ஜென்மா எடுத்தாலும் கூட அந்த கர்மாவை அனுபவிக்காமல் தீர்க்க முடியாது. ஹரினாபி ஹரேனாபி பிரம்மனாபி சுரைலிபி லலாட்ட லிக்கிதா ரேகா நசக்கியா பரிமாஷ்டித்தும். பிரம்மாவாக இருந்தாலும் விஷ்ணுவாக இருந்தாலும் பரமேஸ்வரனாக இருந்தாலும் நெத்தியில் எழுதியிருக்கக்கூடிய எழுத்தை அழிக்க முடியுமா? யாரும் அழிக்க முடியாது. அதனால் நான் பண்ண கர்மாவுடைய பலன் வந்துடுத்துமா, பலத்தை அனுபவிக்க வேண்டிய காலம் வந்துடுத்து. நான் யுவாவாக இருக்கிற போது ஒரு நாளைக்கு வேட்டையாடுறதுக்காக சரையு நதி தீரத்து போயிருக்கேன். அது அயோத்திக்குள்ளே தான். நான் சரையு நதி தீரத்தை சொல்கிறாருங்க. அப்போ ஒரு யானையோ வேற ஒரு மிருகமோ ஜலத்தில் இறங்கி ஜலபானம் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சப்தம் கட்டுது. சப்தத்தை வச்சுட்டு சப்தபேதின்னு ஒரு பானம், அந்த அஸ்திரமானது நேரடியாக அந்த டார்கெட்டை பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஒரு மிருகத்தை வேட்டையாடணுன்னா மிருகத்தை பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அந்த சப்தம் எங்கேருந்து வருதோ அந்த சப்தத்தை நோக்கி பிரயோகம் பண்ணால் அந்த மிருகத்தை கீழே வீழ்த்திடும் அந்த அஸ்திரம். அந்த சப்தபேதி என்ற பானத்தை பிரயோகம் பண்ணிவிட்டாள்.
பிரயோகம் பண்ணால் ஒரு மனுஷனுடைய குரல் கேட்டது. ஆஹா, யாரோ ஒருத்தர் கீழே விழுந்துட்டாரேன்னு ஓடினான். சப்தம் எங்கே இருந்ததோ, அழக்கூடிய சப்தம், குரல் கொடுக்கக்கூடிய சப்தம் எங்கே இருந்ததோ அங்கே போய் ஓடினாள் தசரதர். அங்கே போய் பார்த்தாக்க ஒரு ஒரு தபஸ்வியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பிள்ளை, பிரம்மச்சாரி பிள்ளை கீழே விழுந்திருக்க. ஸ்ரவணகுமாரங்கிற பேரானது ராமாயணத்தில் வால்மீகி சொல்லலை, அது சம்பிரதாயமாக அப்படி வந்திருக்கு ஸ்ரவணகுமாரன்னு. ஸ்ரவணகுமாரன்னு ஏன் வந்திருக்கும்னாக்க, அவன் கொடுத்த குரலை இவர் சிரவணம் பண்ணாரோனோ, சிரவணம் பண்ணி அடைஞ்ச குமாரன், சிரவணத்தால் இவன் குமாரன்னு அடையாளம் தெரிஞ்சிட்டதுனால சிரவணகுமாரன்னு வந்திருக்கணும்னு நாம் அனுமானம் பண்ணிக்க வேண்டியிருக்கு. இட் இஸ் ஒன்லி த ரெல்ம் ஆஃப் கன்ஜெக்சர். அந்த சிரவணகுமாரன் ஏகேன கலுபாணேன மர்மணி அபிகதே மயி துவந்தௌ நிகதௌ விருத்தௌ மாஹாதா ஜனயிதா சமே. நான் பிரம்மச்சரிய தர்மத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணேனே, சாஸ்திரத்தை பரிபாலனம் பண்ணேனே, மாதாபிதாவுக்கு கைங்கரியம் பண்ணேனே, அவ்வளவும் நிஷ்பிரயோஜனமாக போயிடுச்சு. ஒரு காரணம் இல்லாமல் அது எப்படி இருக்குனாக்க, அவர் கலசத்தை தீர்த்தத்தை எடுத்திருக்கார். அந்த தீர்த்தத்தை கலசத்தை கொண்டு போய் நதியில் உள்ள முக்கி ஜலம் எடுக்கிற போது அந்த சப்தத்தை கேட்டு ஏதோ மிருகம்னா தீர்த்தபானம் பண்ண வந்திருக்குன்னு நினச்சின்னு சப்தபேதிங்கிற பானத்தை பிரயோகம் பண்ணிருக்கார் தசரதர். அப்போ அது அபவித்த பிரவித்த கலசோதகம் தீர்த்தம், அங்கே பதம் பிரவித்த கலசோதகம். பிரவித்த கலசோதகம் அந்த கலசத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜலமும் கீழே செதறி போயிருக்கு, கலசத்தையும் கீழே விழுந்திருக்கு. மண் சட்டி தான், கலசங்கிறது மண் சட்டி தான். பிரவித்த கலசோதகம். நான் மாதாபிதாவுக்காக ஜலம் எடுத்துன்னு போகணுங்கிறதுக்காக வந்தேன், இப்படி விழிச்சு விட்டேடே, நான் என்ன தப்பு பண்ணேன், என்ன பாப்பம் பண்ணேன், காரணம் இல்லாமல் இந்த கீழே விழிச்சிருக்கேடே அப்படின்னு நீங்கள் ஒரே ஒரு பானம் போட்டு என் மர்மத்தில் வந்து தாக்கித்து என்னுடைய உயிரை பறிக்க பொழுது இந்த பானம் நான் அதை பற்றி கவலைப்படல. இந்த ஒரு பானத்தால் 2 பேரை எக்ஸ்ட்ராவாக கீழே விழிச்சு விட்டேன். ஏகே நக ரூபானேன மர்மணி அபிகதேமயி துவௌ அந்தௌ நிகதௌ விருத்தௌ. அவள் கண் பார்வை இல்லாதவா, வயசானவா. எங்கள் அம்மாவும் எங்கள் அப்பாவும் மாதா ஜனயிதா சமே தௌகதம் துர்பலௌ அந்தௌ கஷ்டம் சந்தாரயிஷ்யதா. அவளுக்கு பலமில்லை, உடம்பெல்லாம் ஆடிப்பெடுத்து. நான் ஒருத்தந்தான் அவளுக்கு ஆசிரியமாக இருந்தேன். அவள் என்னம்மா இந்த துக்கத்தை தாங்கிய போகிறா தெரியலையே. இந்த சமயத்தில் நடுவத உயிர் இழக்க போகிறார் கொஞ்ச நாளில். அந்த சமயத்தில் அதை கொண்டு தசரதருக்கு ஆறுதல் சொல்லியிருக்கார் இந்த சிரவணகுமாரன். கவலைப்படாதவங்கோ, பிரம்மஹத்தி தோஷம் வந்துட்டோன்னு கவலைப்படாதவங்கோ, நான் பிராமண குலத்தை வந்து பிறந்தவன் இல்லை அப்படின்னாள். பிரம்மஹத்தியா அந்த பெரிய பாபம் வருமோன்னு கவலைப்படாதவங்கோ, சூத்ராயாமஸ்மி வைஷ்யேன ஜாஹதோ ஜனபதாதிபா. 4வது வர்ணத்தை சேர்ந்த தாயாருக்கும் 3வது வர்ணத்தை சேர்ந்த வைஷ்ய பிதாவுக்கும் பிறந்தவன் தான். தபஸ்வியாக இருந்திருக்கார். வர்ண விசேஷத்தால் இல்லை, தபஸால் இருக்கு பெருமை. இங்கே ஒரே ஒரு காரியத்தை பண்ணோம், தீர்த்தத்தை எடுத்துன்னு போய் அங்கே கொண்டு போய் கொடுத்துடணும். அந்த கலசம் கையிலேருந்து விழுந்திருக்கு போல் இருக்குது, ஆனால் உடையலே நினைக்கிறேன். அந்த கலசத்தால் தான் தீர்த்தத்தை எடுத்துன்னு போகிற தசரதர். உடஞ்சிருந்தால் அந்த தீர்த்தத்தை எடுத்துன்னு போயிருக்க முடியாது. ஜலம் மாத்திரம் சிந்திருக்க பொழுது மறுபடியும் ஜலத்தை எடுத்து கொடுத்து அப்பார்ட்மெண்ட்டை கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு பிரார்த்தித்தான் சிரவணகுமாரன். அந்த கலசத்தை தீர்த்தத்தை எடுத்து இயம் ஏகபதி மார்க்கா, ஏகபதி ஒரே ஒருத்தர் தான் நடந்து போக முடியும், ஒத்தடி பாதையாக இருக்குது. எத்தமே பிதுராசிரமஹா இயமேகபதி ராஜன் எத்தமே பிதுராசிரமஹா. அப்பாவுடைய ஆசிரமம் அங்கே இருக்குது, பர்ணசாலை அங்கே இருக்குது, நீங்கள் போகணும்னு சொல்லி பிரார்த்திக்க. ரொம்ப மனசு துக்கத்தோடு கூட இப்படி போய் தெரியாமல் ஒரு பெரிய பாப்பத்தை பண்ணிவிட்டோமே, ஒரு குழந்தைய விழிச்சுட்டோமேங்கிற தாபத்தோடு இந்த கலசத்தை தீர்த்தத்தை எடுத்துன்னு போனாள். ஆனால் அவள் 2 பேரும் கண் பார்வை இல்லையோனோ குரல் கொடுத்துட்டே ஒருவர் போடுறதுக்கு சிரவணகுமாரன். அப்படி ஒரு வழக்கம் இருக்குதுன்னு தசரதருக்கு தெரியாது. இவர் மாட்டில் வெறுமனே நடந்து போனால் குரல் ஒன்றும் கொடுக்கல. நானோ உங்கள் அம்மாவோ ஏதாவது உனக்கு தப்பாக பண்ணிவிட்டோன்னா அதை போய் மனசில் பாராட்டலாமா? எங்களுக்கு நீ தான் கண்ணில்லாதவர்களுக்கு நீ தான் கண்ணாக இருக்க, உயிருக்கு உயிராக இருக்கக்கூடியவன் நீ தான். யத்வதீகங்கிருதம் புத்திர மாஹாத்ரா தே யதி வாமயஹ நதன்மனசி கர்த்தவ்யம் त्वया தாத்த தபஸ்வினஹ. நீ தபஸ்வி, நீ போய் மனசில் அது பாராட்டப்படாது. நீ தான் கண்ணில்லாத எங்களுக்கு நீ தான் சக்ஷுஸ்தம் ஹீனச்சக்ஷுஷாம் சமாசக்தாக தொய் பிராணாக துவம் கிம் நோ நாபிபாஷசே. உங்கள்கிட்ட தான் பிராணமாக வச்சுருக்கோம்,
நீ ஏன் பேசாமல் இருக்கேப்பா குழந்தை? ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டோமா? அதை மனசில் வச்சுன்னு நொந்து போய் பேசாமல் இருக்கியா? நீ தான் கதிகற்றவர்களுக்கு கதியாக இருக்க. கதிஸ்துவம் அகதீனாம் ச சக்ஷுஸ்துவம் ஹீன சக்ஷுஷாம் சமாசக்தாக त्वयि பிராணாக त्वं கிம் நோனாபிபாஷசே. இந்த சூக்ஷ்மங்களெல்லாம் மகான்களுக்கு தான் தெரியும். 57 58 கிட்டத்தட்ட 500 நாட்கள் இந்த சென்னை மாநகரத்தை பவித்திரம் அடைந்து அந்த பாதி நாட்கள் சம்ஸ்கிருத் காலேஜில் பெரியவா தங்கியிருக்கிற போது கார்த்தால 3 மணிக்கு எழுந்து மௌனமாக தியானத்தை உட்காந்துருவா. 4 மணிக்கு ஸ்நானத்துக்கு போவா. அப்போ இந்த மௌனமாக இருக்கும்போது யாருமே கிட்டக்க வர மாட்டா. அவள் ஏதோ ஒரு நிஷ்டையில் சமாதி நிஷ்டையில் இருக்கா, யாருக்கு தெரியும்? இப்போ யாருமே கிட்டக்க பேச போக மாட்டா, அவளும் பேச மாட்டா. அந்த சமயத்தில் காலத்தால் 3:30 மணிக்கு பெரியவாள் தரிசனம் பண்ணணும்னு ஒருத்தர் வந்திருக்கார். அவருக்கு கண் ரெண்டும் தெரியாது. வேறு யாரோ ஒருத்தரோட சகாயத்தோடு கைப்பிடிச்சி யாரோ அழைச்சின்னு வந்திருக்கா. சங்கரன் பேர் போல் இருக்கவருக்கு. பெரியவா அன்றைக்கி அபூர்வமாக பேசினான். பாதி அனுஷ்டானத்துக்கு நடுவில் பேசினான். சங்கராவா சௌக்கியமாக இருக்கியான்னு கேட்டா பெரியவா. அவருக்கு ஒரே சந்தோஷம். கிளம்பி போயிட்டார், நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு கிளம்பி போயிட்டார். அப்புறம் பேசலை. 4 மணி மட்டும் பேசலை. 4 மணிக்கு மேலே ஸ்நானத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி சொன்னான், இன்றைக்கி பேசிவிட்டேனே நினைக்கிறேடோ. பக்கத்தில் இருக்கிற வாழ்க்கை தான் அவளுக்கு ஒரே ஆச்சரியம். ஒரு நாளும் பேசாத பெரியவா இன்றைக்கி பேசிவிட்டாள். வந்தவருக்கு 2 கண்ணும் தெரியாது. சாதாரணமாக இருக்கக்கூடியவாளாக இருந்தால் என்ன தரிசனம் பண்ணணுங்கிற திருப்தியிலையாவது போகலாம். அவருக்கு தரிசனம் பண்ணக்கூடிய திருப்தி இல்லை. நான் ஒரு வார்த்தை நீ சௌக்கியமாக இருக்கியான்னு கேட்டுவிட்டா, பெரியவா நான் வந்ததை தெரிஞ்சுனுட்டா ஆசீர்வாதம் பண்ணிருக்காங்கிற திருப்தியில் அவர் போவாருங்கிறதுனால தான் நான் நடுவில் ஜபத்து நடுவில் பேசாதவன் பேசினேன் இன்றைக்கி அப்படின்னா. இந்த சூக்ஷ்மங்கள்லாம் எங்கே இருக்குது பாருங்க. ராமாயணத்தில் இருக்குது, இல்லைன்னா பெரியவா ஆச்சரணத்தில் இருக்குது. வால்மீகியும் வியாசனும் சொன்ன விஷயத்தை முழுக்க அனுஷ்டானம் பண்ணிருக்கா பெரியவா. கதிஸ்துவம் அகதீனாஞ்ச சக்ஷுஸ்துவம் ஹீன சக்ஷுஷாம் சமாசக்தாக त्वयि பிராணாக त्वं கிம் நோ நாபிபாஷசே. ஏன்பா பேசாமல் இருக்கேனாள்? நான் உங்கள் பிள்ளை இல்லை. நான் சூரிய வம்சத்தில் வந்த ராஜகுமாரன் தசரதன்னு பேர். இங்கே வந்து வேட்டையாடுறதுக்காக வந்த பொழுது தெரியாதனமாக சப்தபேதி என்ற பானத்தை ஏதோ மிருகம் மேலே பிரயோகம் பண்ணுறோன்னு நினச்சிண்டு உங்கள் பிள்ளை மேலே தெரியாமல் பிரயோகம் பண்ணிவிட்டேன். உங்களுக்கு தாகமாக இருக்குமே தீர்த்தம் கொண்டு வரதுக்காக வந்தார். அந்த தீர்த்தத்தை நான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்ன பொழுது பல ஸ்லோகங்களால் கதறி அழ. அவள் அப்பா கதறி அழ. நான் கதானு அபரராத்திரேகம். விடுகாலத்தால் 3:30 மணி 4 மணிக்குள்ளே, 4 மணியோட அபராத்திரம் முடியும். ராத்திரி 12 மணியிலேருந்து காலத்தால் 4 மணி பர்யந்தம் அபரராத்திரம். அந்த அபரராத்திரத்தில் ஸ்ருணுயாம் ஹிருதயங்கமம் அதீயானஸ்ய மதுரம் வேதாந்தானி விசேஷதா. காலத்தால் எழுந்திருந்து வேதாந்த விஷயங்களுக்கெல்லாம் வேதத்துக்கு தான் அதிகாரம் இல்லை. இவர் வந்து இவருடைய ஜென்மாவால் இவருக்கு வேதத்தில் அதிகாரம் இல்லை. ஆனால் வேதாந்த விஷயங்களுக்கெல்லாம் சாஸ்திர விஷயங்களுக்கெல்லாம் அத்தியனம் பண்ணுவனே அந்த குரல் மதுரமாக கேட்டுருக்குமே. இவருக்கு வந்து கண்ணால் பார்க்க முடியல பிள்ளைக, 2 கண்ணும் பார்வை இல்லையே. அதனால் அதியானஸ்ய மதுரம் வேதாந்தானி விசேஷதா. நான் இனிமேல் அந்த குரலை என்னமா கேட்க போகிறேன் விடுகாலத்தால். அது மாத்திரம் இல்லை, காலத்தால் எழுந்திருந்து கோவா சந்தியாம் உபாசீனஹா. காலத்தால் எழுந்து ஸ்நானம் பண்ணி சந்தியாவந்தனம் பண்ணிவிட்டு 3வது வர்க்கத்தை சேர்ந்த ஒரு பிதாவுக்கு பிறந்ததுனால சந்தியோபாசனத்தில் அதிகாரம் இருந்திருக்கு போல் இருக்கு. கோவா சந்தியாம் உபாசீனஹா. சந்தியா காலத்தில் செய்ய வேண்டிய உபாசனையை பண்ணி எனக்கு கிழங்குகள் பழங்களெல்லாம் ஆகாரத்துக்கு கொண்டு வந்து போஜனம் பண்ணி வைப்பறே. அந்த மாதிரி நான் மறுபடியும் பார்க்க முடியுமா? கந்தமூல பலான் ஹிருத்வா கோமாப்பிரியம் இவாதிதியு போஜயிஷ்யதி அகர்மண்யம் அப்ரக்ரகம் அநாயகம். அகர்மண்யம், ஒரு காரியம் செய்யாமல் வேலை செய்யாமல் வரும்போது குருடாக இருக்கார், ஒன்றும் செய்ய முடியல. அது மாத்திரம் இல்லை, என்ன கையை பிடிச்சி அழைச்சின்னு போகிறதுக்கு வேறு ஆள் கிடையாது. அநாயகம். நாயகம்னு சொன்னால் நீ நய டு லீடுங்கிற தாத்துலேருந்து வந்த வார்த்தை அது. யார் ஒருத்தர் அழைச்சின்னு போகிறோ அவர் தான் நாயகர். எனக்கு யாரும் நாயகன் யாரும் கிடையாது. அப்படி அப்ரக்ரகம் அநாயகம். எனக்கு போஜயிஷ்யதி அகர்மண்யம் அப்ரக்ரகம் அநாயகம். என்னை யார் பழங்கள்லாம் கொடுத்து ஆகாரம் கொடுக்க போகிறா தெரியலையே. இனிமேல் என்னமா அந்த குழந்தைய நான் இழந்து நான் என்னமா இருக்க போகிறேன்னு தெரியல. நீங்கள்
அந்த குழந்தை இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு என்னை அழைச்சின்னு போங்கோ, நான் என் கையால் சம்ஸ்காரம் பண்ணுறேன், வேறு ஒன்றும் செய்ய முடியல, சம்ஸ்காரம் பண்ணுறேன்னு சொல்லி குழந்தை இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு இந்த கழவாள் 2 பேரையும் அழைச்சின்னு வந்தார், தசரதர் அழைச்சின்னு வந்தார். அப்போ பல ஸ்லோகங்களால் புண்ணியலோகம் போய் சேரணும்னு சொல்லி பல பெரியவாள்லாம் ஒரு லிஸ்ட்டு கொடுத்தாள். யாங்கதிம் சகரஷைபியா திலீபோ ஜனமே ஜய நகுஷோ துந்துமாரஸ்ச பிராஹப்தாஸ்தாம் கச்ச புத்திரகா யா பூமிதஸ்ய ஆகிதாக்னேः ஏகபத்னி விரதஸ்ய சாஹ ஸ்வாத்யாயாஸ்தபசஸ்சைவ யாகதி சர்வசாதூனாம் ஸ்வாத்யாய தபசஸ்சக யா பூமிதஸ்ய ஆகிதாக்னேः ஏகபத்னி விரதஸ்ய ச கோசஹஸ்ரப்பிரதாதிருணாம் குருசேவாபிருதாமப்பி தேகன்யாசகிருதாம் சாப்பி தாம் கதிம் கச்ச புத்திரகா. திலீபனும் நவுஷனும் யயாதியும் அதே மாதிரி ஜனமேஜயனும் திவ்யராஜாக்களெல்லாம் எந்த புண்ணியகதியை போய் அடைஞ்சாலோ அந்த கதியை நீ அடையணும். எந்த கதியை நிறைய ஆயிரக்கணக்கான பசுக்களை தானம் பண்ணக்கூடியவர்களுக்கு எப்பேற்பட்ட சத்கதியோ, கோசஹஸ்ர பிரதாதிருணாம் குருசேவா பிருதாமபி குரு சேவையில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடியவர்களுக்கு எந்த சத்கதியோ, யாகதி சர்வசாதுனாம் ஸ்வாத்யாயா தபசஸ்சக சாதுக்களுக்கெல்லாம் எந்த புண்ணியகதியை காத்து கொண்டு இருக்குமோ அதே மாதிரி நன்னா வேதத்தை அத்தியனம் பண்ணவர்களுக்கு தபஸ்விகளாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு என்ன கதியோ, ஏகபத்னி விரதனாக இருக்கக்கூடியவனுக்கு என்ன சத்கதி கிடைக்குமோ, யா பூமிதஸ்ய ஆகிதாக்னேகே ஏகபத்னி விரதஸ்ய ச நிறைய பூதானம் பண்ணக்கூடியவர்களுக்கு எந்த சத்கதி கிடைக்குமோ, ஆகிதாக்னியாக இருந்து அக்னியை ரட்சிக்கக்கூடியவர்களுக்கு எந்த சத்கதியோ, சரீரத்தையே தியாகம் பண்ணக்கூடியவர்களுக்கு தேகன்யாச கிருதம் யாச்ச தாம் கதிம் கச்ச புத்திரகா சரீரத்தை தியாகம் பண்ணக்கூடியவர்களுக்கு, கோசேவை பண்ணக்கூடியவர்களுக்கு, குரு சேவை செய்யக்கூடியவர்களுக்கு, கோதானம் பண்ணக்கூடியவர்களுக்கெல்லாம் எந்த புண்ணியலோகம் கிடைக்குமோ அந்த புண்ணியலோகத்துக்கு நீ போய் சேரணும். நம்ம குலத்தில் பிறந்தவா இது மட்டும் சத்கதி கிடையாமல் போனவாளே கிடையவே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சம்ஸ்காரம் பண்ணால் திவ்யரூபமாக மாறிடுத்து. இந்த சரவணகுமாரனுடைய ஒரு சரீரமானது திவ்யரூபத்தை அடைஞ்சு சது திவ்யேன ரூபேண தேவலோகத்துலேருந்து விமானம் வந்துடுத்து. விமானத்தில் 7 நாள் பக்கத்தில் இந்தன் உட்கார்ந்துருக்கானாங்க. சக்கரேன சகதர்மவிது திவ்யரூபத்தை அடைஞ்சு திவ்யமான வஸ்திரம் திவ்யமான ஆபரணம் தேவலோகத்துக்கு கிளம்புறதுக்கு தயாராக இருக்குது விமானம். ஆகாசத்தில் போய் இந்த விமானத்துலேருந்து சொன்னாள், பவதோகோ பரிச்சாரணாத் ஸ்தானமஸ்மி மகத் பிராப்தா பவதாம் பரிச்சாரணாத். உங்கள் 2 பேருக்கு நான் பண்ண கைங்கரியத்தால் பரிச்சரியால் உத்தமமான சத்கதி அடைஞ்சுட்டேன். நீங்களும் பவந்தௌ அபிச்ச க்ஷிப்ரம் பாதம் மன்மூலம் மம மூலம் உபஷ்யதா. நீங்களும் சீக்கிரமாக என்னுடைய இடத்த வந்து சேரப்போறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு தேவலோகத்துக்கு கிளம்பி போயிட்டான். அந்த சரவணகுமாரன் ரொம்ப தாப்பப்பட்டு இந்த தாப்பத்தில் ஒரு சாபம் கொடுத்து விட்டார் தசரதருக்கு. நீயா வலுவில் வந்து சொல்லலைன்னா உன் தலை 100 துண்டங்களாக வெடிச்சு போயிருக்கும். நீயா வலுவில் வந்து சொல்லிவிட்ட, அதனால் உன் தலையானது வெடிக்காமல் இருக்குது. தெரியாமல் வேறு பண்ணிவிட்ட. 2 காரணங்கள். தெரியாமல் பானத்தை போட்ட, எங்கிட்ட வந்து வலுவில் சொல்லிவிட்டேன். தெரிஞ்சு ஒருத்தன் இந்த பானத்தை போட்டு இப்படி ஒருத்தரை கீழே வீழ்த்தியிருந்தால் அது இந்த ஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடியவனாக இருந்தால் கூட அவனை கூட ஸ்தானத்துலேருந்து கீழே தள்ளிவிடும் அந்த பாப்பமானது. நீ தெரியாமல் பண்ணதுனால அஜ்ஞானேன ஹதா அதோ யஸ்மாத் க்ஷத்ரியேன த்வயா முனிகி தஸ்மாத் த்வாம் நாவிஷத்யாஷு பிரம்மஹத்யானராதிபா. அதனால தான் பிரம்மகத்தி உனக்கு சீக்கிரமாக உடனே வந்து உன் தலையில் வந்து உட்காரல. பிரம்மகத்தி தோஷமானது. இவர் பிராமணன் இல்லையே, அப்போ பிரம்மகத்தின்னு என்னமா சொன்னார்னா அதுக்கு வியாக்கியானங்களில் அந்த பழைய எம்எல்ஜி எடிஷனில் ஃபுட் நோட்லேயே போட்டிருப்பா. பிரம்மகத்திக்கு சமமாக இருக்கக்கூடிய சமபாதகம்னு அர்த்தம் பண்ணிவிட்டேன். பிரம்மகத்திக்கு சமமாக இருக்கக்கூடிய தோஷம் உனக்கு வந்து சேராமல் இருக்குது. புத்திர வியசனஜம் துக்கம் எதே தன் மமசாம் பிரதோகு ஏவம் தும் புத்திரசோகேன ராஜன் காலம் கமிஷ்யசி. புத்திரனை விட்டு பிரிஞ்சு இருக்கக்கூடிய புத்திர சோகத்தால் நாங்கள் 2 பேரும் எப்படி உயிர் இழக்க போகிறோமோ அதே மாதிரி உனக்கும் புத்திர சோகத்தால் கடைசி காலத்தில் உன்னுடைய உயிரானது சரீரத்தை விட்டு பிரியும்னு சாபத்தை கொடுத்து விட்டாள். இது ரொம்ப நாள் முன்ன நடந்த விஷயம். இப்போ ஞாபகப்படுத்திட்டு தசரதர் கௌசல்யிடத்தில் சொல்லி
न ते मनुष्या देवास्ते ये चारुशुभकुण्डलं मुखं द्रक्ष्यन्ति रामस्य वर्षे पंचदशे पुनः. இப்பவும் ராமன் வந்துட்டாலோ, ராமன் ராஜ்யத்தை அடைஞ்சாலோ நான் நிம்மதியாக இருப்பேன். ராமனை விட்டு பிரிஞ்சிருக்கிறதுனால என்னால் ஒன்றும் இந்த சோகத்தை தாங்கிக்க முடியல. யாரெல்லாம் 15 வருஷம் இருந்து 15வது வருஷம் ஆரம்பத்தில் ராமன் திரும்பி வரும்போது ராமனை பார்க்குறாளோ அவள் வரும் மனுஷர்களே சாட்சாத் தேவர்களுக்கு சமமாக இருக்கக்கூடியவர்கள். இப்படியெல்லாம் சொல்லி இந்த துக்கத்தை தாங்க முடியாமல் ஹா கௌசல்யே வினஷ்யாமி, ஹா சுமித்ரே தபஸ்வினி, ஹா நிருஷம்சே மம மித்ரே கைஹிகேயி குலபாம்சனிகி, ஹா ராகவ மம மகாபாஹோ, ஹா மமாயாசநாசனா, ஹா பித்ருப்பிரியமேநாதா, ஹா அத்யக்வாசி கதசுதா. இந்த ராமனை சொல்கிறது தான் முன்னாடி இருக்குது ஸ்லோகம். பார்த்தீங்கன்னா ஆ கௌசல்யே வினஷ்யாமி அடுத்த ஸ்லோகம் மாற்றி சீக்வன்ஸை மாற்றி ஏன் சொன்னேன்னாக்க கடைசியில் ராமனை ஸ்மரண் பண்ணிட்டு போனார்னு பின்னாடி பரதன் வாக்கால் சொல்ல போகிறேன். அங்கே 101வது சர்க்கத்தில் கட்சி சர்க்கம் 100வது சர்க்கம் 101வது சர்க்கத்தில் கடைசியில் சொல்லும்போது துவாமே வசோச்சன்னு தவ தர்ஷனேப்சு त्वय्ये वसक्तामनिवर्त्य बुद्धिं त्वया विगीनः तव शोकरुग्नः त्वां संस्मरन् अस्तमितः पिताते. அந்த வாக்கியம் சத்தியமாக இருக்கிறதுனால இங்கே கடைசியில் ராமனை ஸ்மரணம் பண்ணாருங்கிறத நாம் அனுமானத்தால் தெரிஞ்சுக்கணும். வால்மீகி ரெக்கார்ட் பண்ணுற போது ராமனை விட்டு பிரிஞ்சிருக்கக்கூடிய சோகத்தை சொல்கிற போது முதல்ல சொல்லிவிட்டாள். ஹா ராகவ மகாபாஹோ, ஹா மம ஆயாசநாசனா. ஆயாசங்கள்லாம் ராமனை ஸ்மரணம் பண்ணால் பறந்து விடும். தசரதுக்கு மாத்திரம் இல்லை, எல்லாருக்கும் இப்படி தான். வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய சிரமங்கள்லாம் ராமனை ஸ்மரணம் பண்ணால் ஸ்மரணம் பண்ண காலத்திலேயாவது ஆயாசம் இல்லாமல் இருக்குமோனோ. ஹா பித்ருப்பிரியமேநாதா, ஹா ஹத்யக்வாசி கதசுதா. எங்கே போயிட்டே தெரியலையே, கௌசல்யே நான் அழிஞ்சு போகிறேனே. ஹா கௌசல்யே வினஷ்யாமி, ஹா சுமித்ரே தபஸ்வினி, ஹா நிருஷம்சே மமாமித்ரே கைஹிகேயி குலபாம்சினிகி. கௌசல்யை கூப்பிட்டாள், சுமித்திரை மாத்திரம் தபஸ்வினிங்கிறாள். இங்கே ஏன்னா 2 பாகவதத்தினுடைய ஈண்டு எடுத்து கொடுத்துருக்காள். அவள் ஒத்தி தான் தன்னுடைய வேதாந்த பக்குவத்திலேருந்து விலகாமல் இருந்தவள் சுமித்ரை தான். கைகையை வரங்கட்டு விட்டாள். கௌசல்யா சோகத்தில் முழுகி போயிட்டாள். சோகத்தில் முழுகாமல் அந்த எதிரையுமே சம்பந்தப்படுத்திக்காமல் வாஸ்தவத்திலேயே தத்துவ விசாரத்திலேருந்து கொஞ்சம் கூட விலகாமல் இருந்ததுனால ஹா சுமித்ரே தபஸ்வினி, ஹா நிருஷம்சே மமா மித்ரே கைஹிகேயி குலபாம்சினி. குலத்தை கெடுக்கிறதுக்காக வந்திருக்கக்கூடிய கைகையும் நினைச்சாள். ராமனை ஸ்மரணம் பண்ணி ராமநாமாவை சொல்லிட்டு சரீரத்தை விட்டு உயிர் பிரிஞ்சு விட்டு தசரதருக்கு 64வது சர்க்கம். உடனே அயோத்தி முழுக்க அல்லோலப்படுறது. எல்லாருமா சேர்ந்து கைகேயை கிரகணம் பண்ணாலாம். விகர்கமானாக பரதஸ்ய மாதரம். கைகைங்கிற வார்த்தையை கூட சொல்ல வால்மீகி. பரதனுடைய தாயாரை போய் கிரகணம் பண்ணான. நராஷ்சனார்யஸ்ய சமேத்ய சங்கஷா விகர்கமானா பரதஸ்ய மாதரம். நச்ச சர்மதேவி மனசில் சாந்தி இல்லாமல் பரதனுடைய தாயார் இப்படி பண்ணிவிட்டாளேன்னு எல்லாரும் சேர்ந்து கிரகணம் பண்ணி பேசலை. கௌசல்யா தேவி சுமித்ரா எல்லாரும் மயக்கம் போட்டு விழாத குறையாக இருக்காள். அப்போ ரிஷிகள் எல்லாரும் சேர்ந்து வசிஷ்டத்தை வந்து சேர்ந்தாளாம். மந்திரிகள் ரிஷிகள்லாம் சேர்ந்து வசிஷ்டத்தை வந்து சேர்ந்தாள். இக்ஷ்வாகூனாமிகாத்யைவ ராஜா கஷ்சித் விதீயதாம் அராஜகம் ஹினோ ராஷ்டிரம் விநாசம் நாப்னுயாச்சிரம். ராஜா இல்லாத ராஜ்யத்தில் பலவிதமான சிரமங்கள் வரும். சீக்கிரமாக ஒரு ராஜாவை நீங்கள் ஏற்பாடு பண்ணோம். தசரருடைய சரீரத்துக்கு சம்ஸ்காரம் பண்ணியாகணும். அராஜகம் கினோ ராஷ்டிரம் விநாசம் சமவாப்னுயாத்து. அதனால் பெரிய ஒரு நஷ்டம் காத்துருக்கு ராஜா இல்லாத ராஜ்யத்தில். இந்த அராஜகம்ங்கிற வார்த்தைக்கு 2 விதமாக. ராஜா இல்லாத ராஜ்யம்னு நேரடியான அர்த்தம். நாராஜகே ஜனபதேன்னு பல ஸ்லோகங்கள் பின்னாடி வரும்போது அந்த சர்க்கத்துடைய ஆரம்பம்தான் இந்த ஸ்லோகம். பின்னாடி வரும்போது பல ஸ்லோகங்கள் சொல்கிறேன். ந அராஜகே ஜனபதேன்னு பதம். ராஜா இல்லாத ராஜ்யத்துலேயோ ராஜா சரியாக இல்லாத ராஜ்யத்துலேயோ என்னெல்லாம் சிரமங்கள் வரும்னு ஒரு சர்க்கம் முழுக்க லிஸ்ட் பண்ணுறாள். எல்லாரும் வந்து வசிஷ்டத்தை வந்து பிரார்த்திக்கிற போது நாராஜகே ஜனபதே உத்யானானி சமாகதாக சாஹயான்னே கிரீடித்தும் யாந்தி குமார்யோ ஹேமபூஷிதாக
திரேதாயுகத்தில் வால்மீகி சொன்ன ஸ்லோகம் 21ஆவது நூற்றாண்டில் எவ்வளோ சத்தியமாக இருக்குது பாருங்கோ. ராஜா சரியாக இல்லாத ராஜ்யத்திலையோ ராஜா இல்லாத ராஜ்யத்திலையோ இளம் பெண்களெல்லாம் ஸ்வர்ண ஆபரணங்கள்லாம் தரிச்சுண்டு சந்தியா காலத்தில் சாயங்கால வேளையில் உத்தியானவனங்களில் தைரியமாக சஞ்சாரம் பண்ண முடியாது. திருட்டு பயம் அதிகமாக இருக்கும்னு அர்த்தம். உத்தியானானி சமாகதாக சாஹயான்னே கிரீடித்தும் யாந்தி குமாரியோ ஹேமபூஷிதாக. பெண்கள்னு மாத்திரம் சொல்ல, ஸ்வர்ணாபரணத்தோடு இருக்கக்கூடிய பெண்கள் குமாரியோ ஹேமபூஷிதாக. நாராஜகே ஜனபதே பத்தகண்டா விஷானினः அடந்தி ராஜமார்கேஷு குஞ்சராக சஷ்டிகா ஜனாக. யானைக்கு எப்போதுமே ஃபுல் மெச்சூரிட்டி 60 வயசில். 60 வயசு யானை கம்பீரமாக உயரமாக இருக்கக்கூடிய யானைகளெல்லாம் கழுத்தில் மணியை கட்டின்ட்டு பத்தகண்டாக விஷானினகா அடந்தி ராஜமார்கேஷு. யானை சின்னதாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒத்தைடி பாதையில் போக முடியுமோ? யானைக்கு பெரிய விஷாலமான ஒரு பாதை வேணுமோனோ? இப்போவே பார்த்தீங்கன்னா சில ரோட்ஸ் எல்லாம் நம்ம சிட்டியிலேயே 2 வீலர் மாத்திரம்தான் போக முடியும், இங்கே 4 வீலர்லாம் வர முடியாது. அதை இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்காக 2 பாரை போட்டு வச்சுருப்போம் அந்த ரோடு ஆரம்பத்துலேயும் முடிவுலையும். அந்த பார் வழியாக உள்ளே அதனால் ஸ்கூட்டர் எடுத்துன்னு வரலாம், மோட்டர் சைக்கிள் எடுத்துன்னு வரலாம், சைக்கிள் எடுத்துன்னு வரலாம், கார் 4 வீலர் வராது. யானைனாக்கா அதுக்கு பிரம்மாண்டமான ஒரு பாதை வேணுமோனோ? அடந்திராஜமார்கேஷு, ராஜாக்கள் சஞ்சாரம் பண்ணக்கூடிய மார்க்கத்தில் யானைகள் தான் கம்பீரமாக வருது. ராஜா இருக்கார், ராஜா நன்னா இருக்காருங்கிறதுக்கு அடையாளமாக அந்த மாதிரி யானைகள்லாம் வராது. ராஜா இல்லாத ராஜ்யத்திலையோ ராஜா ஒழுங்காக இல்லாத ராஜ்யத்திலையோ அடந்திராஜமார்கேஷு குஞ்சராக சஷ்டிகாயனாக. நாராஜகே ஜனபதே சரதி ஏகச்சரோவசி பாவயன் ஆத்மனாத்மானம் எத்திர சாயங்கிருகோ முனிகி. முனிவர்கள்லாம் இருக்க மாட்டார். ராஜா இல்லாத ராஜ்யத்தில் நல்ல தபஸ்விகளை பார்க்க முடியாது. அவர் ஒத்தராக தான் இருப்பார். நேதிகேஷன் ஏகஸ் தபசி, தபஸில் ஒருவனாக தான் இருக்கணும். கோஷ்டியாக இருந்தால் தபஸுக்கு சரியாக வராது. ஏகா ஏகச்சரோ வசி. நாராஜகே ஜனபதே சரதி ஏகச்சரோ வசி. வசினா இந்திரியங்களுக்கெல்லாம் மனசெல்லாம் தனக்கு வசமாக வச்சுன்னு இருக்கக்கூடியவர். ஒருவராக சஞ்சாரம் பண்ணக்கூடிய முனிவரை பார்க்க முடியாதுன்னு விட்டாங்க. ஒரு யானைகள் நிறைய யானையை பார்க்க முடியாது. குஞ்சராக சஷ்டிகாயனாக பகுவச்சனத்தில், இங்கே சரதி ஏகவச்சனத்தை சொன்னால் ஒரு முனிவரை கூட ஒரு தபஸ்வியை கூட பார்க்க முடியாது. ராஜா இல்லாத ராஜ்யத்தில் ஏகச்சரோ வசி. இந்த நான் சேர்த்துக்கணும். ந அராஜகே ஜனபதே சரதி ஏகச்சரோ வசி பாவயன் ஆத்மனாத்மானம். அந்த தபஸ்விகள் எப்படி இருப்பாள்னா மனசுக்குள்ளே ஆத்மஸ்வரூபத்தை தியானம் பண்ணிட்டு இருக்காள். வெளியில் பார்த்தா தெரியாது. சாதாரண மனுஷனுக்கும் தபஸ்விகளுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? முகத்தை பார்த்தா தெரியுமா? நெத்தியில் எழுதி ஒட்டிருக்குமா இவர் ஞானின்னு ஒட்டிருக்குமா தபஸ்வின்னு ஒட்டியிருக்குமா? அவள் உள்ளூர தியானம் பண்ணிட்டு இருக்காள். பாவகன்னு ஆத்மனாத்மானம். அவளுக்கு ஏதாவது அட்ரஸ் உண்டா? எந்த இடத்துல போய் பார்க்கலான்னா அவளுக்கு ஒன்றும் கிரகம் கிடையாது. வீடு வாசல் எல்லாத்தையும் திறந்துவானா எத்தனை சாயங்கிருகோ முனிகி. சாயங்காலம் எடுத்து அஸ்தமிச்சுட்டு இருட்டு போயிடுச்சுன்னா எந்த மரத்தடியில் இருக்கோ அங்கே உட்காந்துருவாள், அங்கே படுத்துடுவாள். அவ்வளோதான். அவளுக்கு தனியாக ஒரு கிரகம் கிடையாது. சாயம் கிரகோ முனிகி. சாயரக்ஷை எங்கே இருக்காளோ அந்த இடம் தான் அவளுக்கு கிரகம். அப்புறம் மறுநாள் போயிட்டே இருப்பா. மறுபடியும் எத்த சாயம் கிரகோ முனிகி யதா ஹி அனுதகா நத்யஹா யதா வாபி அதிருணம் வனம் அகோபாலா யதா காவஹ ததா ராஷ்டிரம் அராஜகம். ஜலமே இல்லாத நதி இருந்துட்டுனா பிரயோஜனம் உண்டா? ஒரு புத்து கூட இல்லாத ஒரு காடு இருந்துட்டுனா பிரயோஜனம் உண்டா? மாடு மேய்க்கிறதுக்கு ஒரு இடையில் இல்லாமல் மாட்டு மந்தை இருந்துட்டுனா பிரயோஜனம் உண்டா? அந்த மாதிரி தான் ராஜா இல்லாத ராஷ்டிரமானது. ராஜா சத்யஞ்ச தர்மஸ்ச ராஜா குலபதாம் குலம் ராஜா மாதா பிதா செய்வ ராஜா ஹிதகரோ நிருணாம். இது காயத்ரி ராமாயணத்தில் 6வது ஸ்லோகம். இந்த ஸ்லோகம் ராஜா சத்யஞ்ச தர்மஸ்ச. இந்த புஸ்தகத்தை வச்சுன்னு சில பேர்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்கா. இது காயத்ரி ராமாயணத்தை சேர்ந்த ஸ்லோகம், 6வது ஸ்லோகம். ராஜா சத்யஞ்ச தர்மஸ்ச. சத்தியமாக இருக்கக்கூடியவர், சத்தியத்துடைய ஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடியவர், தர்மத்துடைய ஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடியவர். அவர் தான் ராஜ்யத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரஜைகளுக்கெல்லாம் மாதாவாக பிதாவாக எல்லாருக்கும் ஹிதத்தை செய்யக்கூடியவராக இருக்கார். நல்ல குலத்தில் பிறந்தவர்களுக்கெல்லாம் எது குலம்னா ராஜா தான் குலவதாம் குலம். ராஜா சத்யம் ச தர்மஸ்ச ராஜா குலவதாம் குலம் ராஜா மாதா பிதா செய்வ ராஜா ஹிதகரோ நிருணாம். அதனால சீக்கிரமாக ஒரு ராஜாவுக்கு நீங்கள் ஏற்பாடு பண்ணோம் அப்படின்னு வசிஷ்டர் வந்து எல்லாரும் பிரமுகால் எல்லாரும் பிரார்த்திக்கிற. தசரதுடைய சரீரத்தை
தைலத்தில் வச்சு அது டீகம்போஸ் ஆகாதபடி தைலத்தை வச்சு ரட்சிக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணேன். எம்பாமிங்னு சொல்கிறாலும் அந்த காலத்திலேயே தேத்தாயுகத்திலேயே இருந்திருக்கு. அந்த டெக்னிக் தெரிஞ்சிருக்கு, அவளுக்கு எம்பால் பண்ணக்கூடிய டெக்னிக் தெரிஞ்சிருக்கு. உடனே சீக்கிரமாக சஞ்சாரம் பண்ணக்கூடிய குதிரைகளில் ஆட்களுக்கெல்லாம் அனுப்பி, அந்த காலத்தில் வேறு ஃபிசிக்கலாக தான் கன்வே பண்ணி ஆகணும், வேறு கம்யூனிகேஷன் மோட் கிடையாது. 7 நாள் அயோத்தியிலேருந்து கேகே தேசத்துக்கு போகிறதுக்கு 7 நாள், திரும்பி வரத்துக்கு ஒரு 7 நாள். இது எப்படி தெரிகிறதுனாக்க 7 நாள் ஆகிட்டு பரதன் திரும்பி வந்து கைகை இடத்துல சொல்கிற போது சுதஸ்ய ஆர்யக வேஷ்மனஹான்னு ஸ்லோகம் இருக்குது. 7ஆவது நாள் இன்றைக்கி ஆர்யகம்னு சொன்னால் மாதாமகர், அம்மாவுடைய தகப்பனார். இந்த கைகையுடைய தகப்பனார் இவருக்கு ஆர்யகர் தானே, பரதனுக்கு ஆர்யகம் தானே. சுதஸ்ய ஆர்யக வேஷ்மனஹான்னு ஸ்லோகம் இருக்குது. அந்த மாதிரி எங்கள் மாதாமகருடைய கிரகத்தை விட்டு 7 நாள் ஆகிடுத்து, 7ஆவது நாள் வந்திருக்கார். போகிறதுக்கு 7 நாள் ஆகிருக்குங்கிறது அனுமானம் பண்ணிக்கணும். அதனால் ஒரு பட்சம் அப்படியே அந்த தைலத்தில் இருந்திருக்கு அந்த சரீரமானது. பரதனை போய் அழைச்சின்னு வரணும், சத்ருகனையும் அழைச்சின்னு வரணும். வசிஷ்டருடைய உத்தரவு இந்த ஆட்களுக்கு அங்கே ராஜா போயிட்டார்னு சொல்லப்படாது. வசிஷ்டர் உங்களை அழைச்சின்னு வர சொன்னார். கிரிப்டிக் மெசேஜ் இது சத்தியத்தையும் சொல்லணும், முழு சத்தியத்தையும் ரிவீல் பண்ணப்படாது, பொய் சொல்லப்படாது. எத்தனை சிரமம் பாருங்கோ. என்னமோ லீனியர் ப்ரோக்ராம் கன்ஸ்டன்ட் மாதிரி இருக்குது. என்னெல்லாமோ கன்ஸ்டன்ஸை தான் போட்டு குரு அழைச்சின்னு வர சொன்னார்னு சொல்லி அழைச்சின்னு வரணும்னு சொல்லியிருக்கார். இப்போ வேகமாக போனால் அன்றைக்கி காத்தால் என்னைக்கு காத்தால் இப்போ போய் ஆட்கள்லாம் சேர்றாளோ அன்றைக்கி காத்தால் ஒரு 3:45 மணி இருக்கும். 4 மணிக்கெல்லாம் எழுந்துருவா. 3:45 மணி இருக்கும். ஒரு சொப்னத்தை கண்டு பக்கத்தில் படுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய சத்ருகனை எழுப்பினானாம், பரபரப்போடு எழுப்பினானாம் பரதன். எனக்கு என்னமோ கவலையாக இருக்குது, சத்ருகனா எழுந்துருந்தேன். நீங்களே புண்ணிய புருஷாடாச்சே, உங்களை ஸ்மரணம் பண்ணாலே கவலையெல்லாம் போயிடுமே, நீங்கள் போய் கவலைப்பட முடியாது, பரபரப்பு அடைஞ்சிருக்கேடே, என்ன விஷயம்னா நான் ஒரு சொப்னம் கொண்டுவிட்டேன், அதனால் கவலையாக இருக்குன்னு. வெடிகாலத்தால் பார்க்கக்கூடிய சொப்னங்கள்லாம் பலிக்கும்னு சொல்லுவாள். அதனால தான் ராத்திரி படுத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி பகவானை ஸ்மரணம் பண்ணிட்டு புண்ணியோ துஸ்வப்னாசனகான்னு சொல்லி துஸ்வப்னங்களுக்கெல்லாம் போக்கி வைக்கக்கூடிய பிரபு புண்ணியோ துஸ்வப்னாசனகான்னு சஹஸ்ரநாமத்தில் நல்லா நாமா இருக்குது. கேரளத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுத்துருப்பா. துஸ்வப்ன துஷ்சகன துர்கதி தௌர்மனஸ்ய துர்பிக்ஷ துர்வியசன துஸ்ரக துர்யசாம்சி உத்பாததாப விஷபீதிம் அசத்கிரகார்த்திம் வியாதீன்ச்ச நாசயித்துமே ஜகதாம் அதீஷா அப்படின்னு பரமேஸ்வரனை பிரார்த்திக்கக்கூடிய ஸ்லோகமாக இருக்குது. துர்யசெல்லாம் அபகீர்த்தியெல்லாம் வராமல் இருக்கணும், அதே மாதிரி வியாதிகள்லாம் வராமல் இருக்கணும், எல்லா விதமான நெகட்டிவ் விஷயங்களெல்லாம் விலகிறதுக்காக இப்படி ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது. வெடிகாலத்தால் பார்த்துட்டா அந்த சொப்பனம் பலிக்கும்பா. அதனால் நல்ல சொப்பனமாக இருந்தால் உடனே ஏந்துடணும். ஒரு 10 நிமிஷம் முன்னாடி இருந்தால் பரவாயில்லை, சீக்கிரமாக ஏந்து உடனே பல்கிறது தேய்ச்சி வேர்க்கொண்டு காரியத்தை கவனிக்கணும். துஸ்வப்னமாக இருந்துவிட்டால் பகவானை ஸ்மரணம் பண்ணி புண்ணியோ துஸ்வப்னாசனாயனமானு புண்ணியாயனமாக துஸ்வப்னாசனாயனமாக சொல்லிவிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் படுத்துன்னு ஏந்துடணும். ரொம்ப நாள் தூங்கிட்டு இருக்கக்கூடாது. 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் படுத்துன்னு ஏந்துடணும், உடனே ஏந்திருக்கப்படாது. வெடிகாலத்தால் சொப்னம் பார்த்தேங்கிறாள் பரதன். ஸ்வப்னே பிதரமத்ராட்சம் மலினம் முக்தமூர்தஜம் பதந்தம் அத்ரிஷிகராத் கலுஷே கோமயஹ்ரதேகே. சொப்னத்தில் அப்பாவை பார்த்தேன்னா, அப்பாவும் புண்ணிய புருஷாடாச்சே, அப்பாவை நினச்சா சந்தோஷம் தானே. எதுக்காக வருத்தப்படுறேன்னா, அப்பாவை பார்த்ததுக்காக நான் வருத்தப்படல, எந்த கோலத்தை பார்த்தேன்னு தெரியுமா, அதை நினச்சாதான் அடிவயத்தை போய் கலக்கிறது, என்னமோ பெரிய சிரமம் வரப்போதுன்னு கவலையாக இருக்குது. சொப்னத்தில் அப்பாவை பார்த்தேன். மலினம் முக்தமூர்தஜம், அழுக்கு வஸ்திரத்தை கட்டிண்டு தலையில் இருக்கக்கூடிய கேசங்களெல்லாம் முண்டனம் செய்யப்பட்டு ஒரு பெரிய மலையுடைய உச்சியிலேருந்து கோமயம் இருக்கக்கூடிய ஒரு குழியில் விழும்படியாக அப்பா பார்த்துட்டேன். ஸ்வப்னே பிதரமத்ராட்சம் மலினம் முக்தமூர்தஜம் பதந்தம் அத்ரிஷிகராத் கலுஷே கோமயஹ்ரதே. கலுஷே கோமயஹ்ரதே இப்படி சொப்பனத்தை பார்த்தேன்னு சொல்லி வருத்தப்பட்டு இருக்கா சத்ருகன்ட்ட. கொஞ்ச நாளைக்கெல்லாம் வசிஷ்டர் அனுப்பிச்ச ஆட்களெல்லாம் வந்துவிட்டாள். அங்கே போய் வசிஷ்டர் அழைச்சின்னு வர சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னார். ஆட்களோடு கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி தாத்தாவிடத்தை போய் சொல்லிட்டு மாதாமகராக இருக்கக்கூடிய தாத்தா மாத்துதர் மாமா அவள்கிட்ட தான் சொல்லிட்டு கிளம்புற போது பலவிதமான அன்பளிப்பெல்லாம் கொடுத்து அனுப்பிச்சார். ராஜ குடும்பமோனும் நாம் இருந்தால் சாதாரணமாக ஒரு வெத்தலைப்பாக்கை வச்சு கொடுப்போம், இல்லை ஒரு பழங்களை வச்சு கொடுப்போம். ராஜ குடும்பமோனும் ஏராளமான அன்பளிப்பெல்லாம் கொடுத்தாருன்னு இருக்குது. அதெல்லாம் வாங்கிட்டு நீங்கள் மறுபடியும் எப்போ நினைக்கிறீங்களோ நான் மறுபடியும் வந்துடுவேன், இந்த குலகுரு உத்தரவு பண்ணிருக்காரு, நான் போய் ஆகணும்னு சொல்லிவிட்டு கிளம்புற பொழுது அங்கேருந்து வரபோது வந்த தூதர்கள்ட்ட ஏதாவது ப்ரோ பண்ணி கேட்டுகிட்டே வரார்
பரதன் கேட்டுன்னு வரும்போது கைகே இடத்துல ஏதோ ஒரு பிரியமானுஷன் இருந்துக்கு போல் இருக்குது பரதனுக்கு. அவர் ஸ்வபாவத்துக்கா நல்ல ஸ்வபாவம் இல்லைன்னு ஏதோ மனசில் தோணி போயிருக்கு. அரோகாச்சாபி மே மாதா கைகேயி கிமுவாச்சா. எங்கள் அம்மா கைகேயி என்ன சொல்லி இருந்துச்சாள், ஆரோக்கியமாக இருக்காடா, ரோகம் இல்லாமல் இருக்காடா. சோஃபார் சோ குட். இந்த பூர்வார்த்தம் பாருங்க அந்த ஸ்லோகத்துக்கு. ஆத்மகாமா சதா சண்டி குரோதனா பிராக்யமானினி அரோகாச்சாபி மே மாதா கைகேயி கிமுவாச்சா. தான் நினைச்ச விஷயத்தையே சாதிக்கணும்னு நினைக்கக்கூடியவள், ரொம்ப பிடிவாதக்காரியாக இருக்காள். சதா சண்டி குரோதனா பிராக்யமானினி, ரொம்ப கோபத்தோடு இருக்கக்கூடியவள், தான் பெரிய புத்திமத்தின்னு நினச்சின்னு இருக்கா. பிராக்யமானினி, பிராக்யா இருந்துவிட்டா கவலை இல்லை. பிராக்யமானினி, ஷி கன்சிடர்ஸ் ஹர்செல்ஃப் டு பி வெரி இன்டெலிஜென்ட், டு பி வெரி வைஸ். பிராக்யமானினி அரோகாச்சாபி மே மாதா கைகேயி கிமுவாச்சா. இந்த கைகேயி என்ன சொன்னாள், இப்படியெல்லாம் கேட்டுன்னு வராள். எவே சிவா ஆன்சர் கொடுத்துன்னு வராந்தா. தூதர்கள்லாம் டைரெக்டாக பதில் சொன்னால் சத்தியத்தை சொல்ல முடியாது வந்துடுமே. வரக்கூடிய வழியில் குதிரைகளுக்கு விசாந்தி பண்ணிக்கிறதுக்காக நிறுத்தி தீர்த்தபானங்கள்லாம் பண்ணி வச்சு அயோத்தியில் வந்தால் அயோத்தி முழுக்க ஒரேடியாக கடை இல்லாமல் இருக்குது. ஒரு வீட்டு வாசலில் கோலம் போடல, ஒரு வீட்டு வாசலில் கதவை திறந்து வைக்கல. கிராமங்களில் எப்போதும் கதவு திறந்து தான் இருக்கும். அது என்ன ஃப்ளாட்டாக மூடி வச்சுருக்கிறதுக்கு கதவு திறந்துருக்கும். அந்த கதவெல்லாம் ஒரே புழுதியாக இருக்குது, யாரும் துடைக்கவே இல்லை. பல நாட்களாக துடைக்கலை. தாம் சூன்ய சிங்காட்டகவேஷ்மத்யாம் ரஜோருணத்வார கவாட்டரத்யாம் திருஷ்ட்வா புரீம் இந்திரபுர பிரகாஷாம் துக்கேன சம்பூர்ணதரோ பபூவ. இந்திரனுடைய ஊராட்டமாக அமராவதியை போல இருக்கக்கூடிய அந்த அயோத்தி சூன்யமாக இருக்கிறத பார்த்து துக்கேன சம்பூர்ண தரோ பபூவா. சம்பூர்ண தரகாங்கிறது கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி. ஏற்கனவே சொப்னத்தை பார்த்த உடனே துக்கம் வந்துடுத்து. இப்போ அயோத்தியை பார்க்குறவோ அந்த துக்கமானது ஒரு படி மேலே அதிகமாகிடுது. கைகேயி மூலமாக விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிற போது இட் இஸ் கோயிங் டு ரீச் இட்ஸ் ஜெனித். அந்த துக்கமானது ரொம்ப உச்சாணியை போய் அடைக்க போகுது. துக்கேன சம்பூர்ணதரோ பபூவஹா. அயோத்தியில் யாருமே வாசலில் வரல, தெருவில் வரல. பரதனை அழைச்சின்னு வரதுக்கு ஆட்களெல்லாம் போயிருக்கான்னு தெரியும். பரதன் வந்தால் பார்த்த உடனே கேட்பான், எல்லோரும் சௌக்கியமாக இருக்கலான்னு கேட்டால் பதில் சொல்கிறதுக்கு இல்லை. எங்கள் அப்பா எப்படி இருக்காருன்னு கேட்டால் சத்தியத்தை சொல்ல முடியாது வந்துடும். தெரியாதுன்னு சொல்ல முடியாது. அயோத்தியிலிருந்து ராஜா எப்படி இருக்காருன்னு தெரியாதுன்னு சொல்ல முடியாது. தெரிஞ்சு பொய் சொல்ல முடியாது. தர்மசங்கடம் வந்துடுமேன்னு யாருமே முகத்தை காட்டாமல் எல்லாரும் அவாவா கிரகங்களுக்குள்ளே பதுங்கியிருக்கா. கலவெல்லாம் சாத்தியிருக்கு. தாம் சூன்ய சிங்காட்டகவேஷ்மரத்யாம் ரஜோருணத்வார கபாட்டயந்திராம் திருஷ்ட்வா புரீம் இந்திரபுர பிரகாஷாம் துக்கேன சம்பூர்ணதரோ பபூவா. தசரதற்கு தனியாக ஒரு அரண்மனை உண்டு. அந்த அரண்மனையில் போய் பார்த்தா தசரதர் இல்லைங்க. அங்கே இல்லைன்னா கைகேயுடைய அந்தப்புறத்தில் தான் இருப்பதுன்னு தெரியும். அடுத்தாப்பில் கைகேயுடைய அந்தப்புறத்தில் வந்தாள். கைகேயுடைய அந்தப்புறத்தில் வந்து பரத பிரதிஜக்ராக ஜனன்யாக சரணௌ சுபௌ. அம்மாவுடைய சுபமான சரணத்தில் போய் நமஸ்காரம் பண்ணார்னு இருக்குது. சுபவுன்னு சொல்லலாமா? இந்த சந்தர்ப்பம் சுபமாக இருக்குது. சம்ஸ்காரம் கூட ஆகிய ஏன் ஜனன்யாக சரணௌ சுபௌ அப்படின்னு ஏன் சொன்னார்னா, இந்த சரணத்துடைய பிரசாதம் தான் பாதுகா பிரசாதம் கிடைக்க போகுது பரதனுக்கு. அதனால தான் ஜனன்யாக சரணௌ சுபௌ. இவ பண்ண காரியமானது லோகரீதியாக பார்க்குறது கஷ்டமான காரியமாக தோணினாலும் கூட, தசரதனுடைய உயிரை வாங்கின காரியமாக தோணினாலும் கூட, பரதனுக்கு பெரிய ஒரு லாபம் பாதுகா பிரபாவமானது கிடைக்க போகிறது. அந்த பாதுகா பிரசாதம் கிடைக்க போகுது. அதனால தான் பரத பிரதிஜக்ராக ஜனன்யாக சரணௌ சுபௌ உத்பபாத ததா கிருஷ்டா தெக்வா சௌவர்ணமாசனம். பரதனை பார்த்த உடனே சந்தோஷப்பட்டு எழுந்திருந்தாளாம் கைகேயி. அவள் உட்கார்ந்துருந்த ஆசனம் எப்படி இருந்ததுன்னா, ஸ்வர்ணமயமான ஆசனத்தில் உட்கார்ந்துருக்காள். பர்த்தா போய் இன்னும் சம்ஸ்காரம் கூட ஆகலை பர்த்தாவுடைய சரீரத்துக்கு. இவள் ஸ்வர்ணமயமான ஆசனத்தில் உட்கார்ந்துருக்காள். அங்கேருந்து எழுந்திருந்தாள். உடனே போய் அம்மாவை போய் நமஸ்காரம் பண்ணி, அம்மா இன்னும் சம்ஸ்காரமாகி 10வது நாள் முடிஞ்ச பிறகு தானே அந்த சௌமங்கலத்துடைய லட்சணங்கள் எல்லாம் மறைஞ்சு போகும். அது மட்டும் சுமங்கலியாட்டமாக அந்த லட்சணங்கள்லாம் அப்படி தான் இருக்குது. அதனால் அம்மா முகத்தை பார்த்த உடனே அவளுக்கு வைரவியம் வந்துட்டுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியல, பரதனால் கண்டுபிடிக்க முடியல. அப்பா என்னாச்சு தெரியலையே, அப்பாவை பார்க்கலான்னு நினச்சின்னு வந்தேன். அப்பாவுடைய அந்த புறத்தை இல்லை, அங்கே இல்லைன்னா இங்கே இருப்பார்னு நினச்சின்னு வந்தேன். இங்கே வந்து பார்த்தா இங்கேயும் காணுமே, என்னாச்சு அப்பாவுக்கு என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்டாள்.
ரொம்ப கேஷுவலாக பதில் சொல்கிறார். அஜானந்தம் பிரஜானந்தி ராஜ்யலோபேன மோகிதா. ஒன்றும் தெரியாத பரதனை பார்த்து எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கக்கூடிய கைகேயி பிரியமான விஷயத்தை சொல்கிறோம் நினைச்சுண்டு அப்பிரியமான விஷயத்தை சொன்னாலாம். பிரியவத்கோரமப்பிரியம் தம் பிரத்யுவாச்ச கைகேயி பிரியவத்கோரமப்பிரியம் அஜானந்தம் பிரஜானந்தி ராஜ்யலோபேன மோகிதா யாக கதி சர்வபூதானாம் தாம் கதிம் தே பிதாகதா. பிறந்த ஜீவர்கள்லாம் ஒரு நாளைக்கு எங்கே போகணுமோ அங்கே போய் சேர்ந்துவிட்டார் உங்கள் அப்பா. ரொம்ப கேஷுவலாக ஏதோ பூச்சி புழு எல்லாம் போகக்கூடிய இடத்துக்கு சொல்கிற மாதிரி யாகதி சர்வபூதானாம் தாம் கதிம் தே பிதாகதா. இவ்வளோ ரொம்ப கேஷுவல் ரீதியில் சொல்லிவிட்டோமேனு அவளுக்கே தோணுத்து போல இருக்கு. அடுத்த உத்தரார்த்தம் அந்த ஸ்லோகத்தில் ராஜா மகாத்மா தேஜஸ்வி யாக யஜூகஸ்வதாம் மதா. நிறைய யாகங்கள் யஜ்யங்களுக்கெல்லாம் பண்ண யஜ்வாக்களுக்குள்ளே சிறந்தவராக இருக்கக்கூடிய உங்கள் அப்பா புண்ணியலோகம் போய் சேர்ந்துட்டார். ராஜா மகாத்மா தேஜஸ்வி மகாத்மாவாக இருக்கக்கூடிய தசரதர் புண்ணியலோகம் போய் சேர்ந்துட்டாள். யாகதி சர்வபூதானாம் தாம் கதிம் தே பிதாகதா ராஜா மகாத்மா தேஜஸ்வி யாக யஜூகஸ்வதாம் மதா. ஒரு நிமிஷம் ஆடி போயிட்டாள் பரதன். இது என்ன நிஜமாக சொல்கிறா? இது கனவா நினவா சித்தத்துடைய பிரமையா? ஒன்றும் புரியலையே. ஏதோ வசிஷ்டர் கூப்பிட்டு அனுப்பிச்சார்னு சொன்ன பொழுது 2 காரணங்களில் ஏதாவது ஒரு காரணமாக இருக்கும் அப்படின்னு தான் நினச்சிட்டு வந்தேன். அபிஷேக்ஷதி ராமம் நூ ராஜா யஜ்யேன யக்ஷதே இத்யகம் கிருதசங்கல்பா ஹிருஷ்டா யாஹாத்ராமயாசிஷம். இப்படி ராவா உடனே அழைச்சின்னு வரணும்னு சொல்லி அனுப்பிச்சாருனாக்க 2 காரணங்களில் ஒன்றா இருக்கும். ஒன்றும் ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணுறது தீர்மானம் பண்ணிருக்காரப்பா. ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சோன்னு இவர் கேட்க தேசத்துக்கு போய் ராம பட்டாபிஷேகத்துக்கு தம்பிகள்லாம் கூட இருக்கணும், அண்ணாமலையை பார்க்குறதுக்கு பட்டாபிஷேக குலத்தில் அதுக்காக கூட்டின்னு வர முடியாது உத்தரவு போட்டு அனுப்பிச்சிருக்காருன்னு நினச்சேனே. இல்லை, பெரிய யாகம் ஏதோ பண்ணுறதுன்னு சங்கல்பம் பண்ணிருக்கா. யஜ்ய சங்கல்பம் இருக்குது. யஜ்யேஸ்வர பிரசாதத்தை குழந்தைகள் எல்லோரும் இருந்து அடையணுங்கிறதுக்காக கூப்பிட்டு அனுப்பிச்சிருக்காருன்னு நினச்சேனே. இந்த மாதிரி செய்தியை போய் சொல்கிறேளே, நான் என்ன பண்ணுவேன்னு தெரியலையே. பশ্চিமம் சாது சந்தேஷம் இச்சாமி ஸ்ரோதுமாத்மனஹா. கடைசியில் என்ன சொல்லிட்டு போனாரப்பா, நான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். தன்யாக ராமாதய சர்வே எய்ஃப் பிதா சம்ஸ்கிருத ஸ்வயம். ராமனும் லக்ஷ்மணனும் ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணவாள். கடைசி காலத்தில் அப்பா பக்கத்தில் இருந்து அப்பாவுக்கு கைங்கரியம் பண்ணக்கூடிய பாக்கியத்தடைஞ்சவர்களாக இருக்காளே, அவள்லாம் ரொம்ப பாக்கியம் பண்ணவா. எய்ஃப் பிதா சம்ஸ்கிருத ஸ்வயம் யோமே பிராதா பிதா செய்வ யஸ்ய தாசோஸ்மி தீமதः தஸ்ய மாம் சீக்கிரமாख्याहि. ராமஸ்ய அக்லிஷ்டகர்மணः. கிளேஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய காரியம் கிளிஷ்டம். கிளேஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய காரியமே செய்யாத ராமன் அக்லிஷ்டகர்மணः. பின்னாடி சுந்தரகாண்டத்துலேயும் சொல்கிறார். இந்த அக்லிஷ்டகர்மணா இங்கே அயோத்தியா காண்டத்துலேயும் வருது. தப்பான காரியமே பண்ணாத ராமன். அந்த ராமன் எங்கே இருக்கார் சொல்லுங்கோ? ஜேஷ்ட பிராதா தான் பிதாவுடைய ஸ்தானத்தில் இருக்காருன்னு சாஸ்திரங்கள்லாம் சொல்லிருக்கு. அவர் ஜேஷ்ட பிராத்தா மாத்திரம் இல்லை, யோமே பிராத்தா பிதா செய்வ எஸ்ய தாசோஸ்மி தீமதா. எவருக்கு நான் தம்பியாக பிறந்தேனோ, எவரை நான் அப்பா ஸ்தானத்திலையும் அண்ணா ஸ்தானத்திலையும் பாவிக்கிறேனோ, எவருக்கு நான் தாசனாக இருக்கேனோ அப்பேற்பட்ட ராமன் எங்கே இருக்கார் சொல்லுங்கோ? யோமே பிராத்தா பிதா செய்வ எஸ்ய தாசோஸ்மி தீமதா தஸ்ய மாம் சீக்கிரமாख्याहि. ராமஸ்ய அக்லிஷ்டகர்மணः பிதா ஹி பவதி ஜேஷ்டः தர்மமார்யஸ்ய ஜானதः. தர்மம் நன்னா தெரிஞ்சவனுக்கு ஜேஷ்ட பிராதம் பிதாவுடைய ஸ்தானம். தஸ்ய பாதோ கிரகிஷ்யாமி சகீதானீம் கதிர்மம. அவருடைய காலை போய் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணி ஒரு குரல் கதறி அழுதாதான் மனசில் இருக்கக்கூடிய பாரத்தை கொஞ்சமாவது இறக்க முடியும். என் தாயும் எம்பிரானும் என் முனுகு, எம் தாயும் எந்தையும் என் பிரானும் என் முனும் அந்தமில் பெருங்குணத்திராமநாதலாகால் வந்தனை அவன்கடல் வைத்த போதலாகால் சிந்தனை வெங்குடுந்துயரம் தீர்க்கலாது என்ற அவன் சரணத்தில் போய் ஒரு குரல் கதறி அழணும். மனசில் இருக்கக்கூடிய பாரத்தை முழுக்க இறக்கணும். இல்லைன்னா மனசில் இருக்கக்கூடிய துயரமானது விலகவே விலகாது. கடைசி சந்தேஷம் என்ன? அப்பா என்ன சொல்லிட்டு போனார்? தன்யா சித்தார்த்தாஸ்தே
சித்தார்த்தாஸ்தே நராராமம் ஆகதம் சீதையா சக லக்ஷ்மணஞ்ச மகாபாகும் திரக்ஷந்தி புனராகதம். ராமனையும் லக்ஷ்மணனையும் சீதையும் திரும்பி வரக்கூடிய சமயத்தில் பார்க்கக்கூடியவர்கள் ரொம்ப பாக்கியம் பண்ணவான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாள். என்னம்மா என்ன சொல்கிறேள்? ராமனும் லக்ஷ்மணனும் சீதையும் இல்லையா, பக்கத்தில் இல்லையா? என்னாச்சு? எங்கே போனாள்? நாள் காட்டுக்கு போயிட்டாள். நாள் முழுக்க விஷயத்தை சொல்ல மாட்டேங்கிறாள். ஒவ்வொரு விஷயமும் அவள்கிட்டேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியாது இருக்குது. ராமனுக்கு என்னாச்சு, லக்ஷ்மணுக்கு என்னாச்சு, சீதைக்கு என்னாச்சு, ஏன் அப்பா பக்கத்தில் இல்லை, கடைசி காலத்தில் அப்பா பக்கத்தில் ஏன் இல்லை? நாள் காட்டுக்கு போயிட்டாள். நான் ஏன் காட்டுக்கு போனால் ஏதாவது தப்பு பண்ணி விட்டாளா? தப்பு பண்ணுவா, கடுமையான தப்பு பண்ணவாளுக்கு அந்த காலத்தில் நாட்டை விட்டு காட்டுக்கு துரத்தி அடிக்கக்கூடிய ஒரு தண்டனை ஒன்று விதிக்கப்பட்டிருந்தது தான். அந்த மாதிரி ஏதாவது தப்பு பண்ணிவிட்டாளா? கச்சின்னாட்யோ தரித்ரோவா தேனா பாப்போ விகிம்சிதா கச்சின்ன பிராமணதனம் ஹிருதம் ராமேண கஸ்யசித். கச்சின்னாட்யோ தரித்ரோவா தேனா பாப்போ விகிம்சிதா கச்சின்ன பரதாரான் வா ராஜபுத்திரோபிமன்யதே கஸ்மாத் ச தண்டகாரண்யே ப்ரூணஹா இவ விவாசிதா. பிராமணன் யாராவது ஒரு பிராமணனுடைய தனத்தை போய் அபரணம் பண்ணிவிட்டாங்க. பிராமண திரவியத்தை பிரம்மஸ்வம்னு பேர் இருக்குது. பிரம்மஸ்வம் அது பின்னாடி பல இடங்களில் போய் புராணங்களில் பேசியிருக்க. காலக்கூட விஷத்தை விட மோசம் விட்டாள். பிரம்மஸ்வம்கி விஷம் புரோக்தம் நாசிய பிரதிவிதிர்புவின்னு விட்டாள். பாகவதத்தை சொல்கிற போது இதுக்கு பரிகாரமே கிடையாது விட்டாள். பிராமண திரவியத்தை ஒருத்தன் கிரகிச்சுட்டானே ஆனால் அதுக்கு பரிகாரமே கிடையாது. என்ன விஷம் என்ன பண்ணும்? விஷம் ஏகாகினம் கந்தி பிரம்மஸ்வம் புத்திர பௌத்திரகம். விஷத்தை சாப்பிட்டுட்டான் ஒருத்தன், ஏதோ ஒரு காரணம் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ சாப்பிட்டுட்டான். அவன் உயிரை மாத்திரம்தான் வாங்கும் அந்த விஷம். ட்ரீட் பண்ணதேனா வாட் இஸ் த ஒர்ஸ்ட் திங் தட் கேன் ஹேப்பன் டு யூ வில் ஃபர்ஃபெக்ட் யுவர் லைஃப், அவ்வளவுதான். ஆனால் இந்த பிராமண திரவியம் என்ன பண்ணும்? பின்னாடி வரக்கூடிய தலைமுறைகள் எல்லாரையும் அழிச்சிடுமா. அது புத்திரன் பௌத்திரன் வித்தியாசம் பார்க்காமல் 21 தலைமுறை அழிச்சிடும் விட்டாள். பாகவதத்தில் சொல்கிற போது அது 21 தலைமுறை, முன்னாடி 10 தலைமுறை, பின்னாடி 10 தலைமுறை, இவனையும் சேர்த்து 21 தலைமுறை. தெரிஞ்சு ஒருத்தன் பிராமண திரவியத்தை கிரகிச்சு விட்டான். தெரியாமல் கிரகிச்சா 3 தலைமுறை. இவன் அப்பா இவன் பிள்ளை இவனையும் சேர்த்து 3 தலைமுறையை தெரிஞ்சு கிரகிச்சா 21 தலைமுறை, தெரியாமல் கிரகிச்சா 3 தலைமுறையை அழிச்சிடுவது. தசபூர்வான் தசாபரான் பிரசக்கியத்து பலாத்புக்தம் தசபூர்வான் தசாபரான். அதனால் பிராமண திரவியம் தவறி போய் கூட வரப்படாது. மகாபாரதத்தில் ராஜசூயம் பண்ணார் தர்மபுத்திரர். ராஜாக்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட ஒரு யாகம், ரொம்ப சிறந்த யாகம் ராஜசூயம். அதை விட வசதியான யாகம் கிடையாது. அந்த யாகம் பண்ணி கடைசியில் என்ன பலன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க, ராஜசூயத்துக்கு அப்புறம்தான் இந்த பாண்டவர்களெல்லாம் காட்டுக்கு போக முடியாது வந்துடுத்து. இந்த குடும்பத்தில் ஒரேடியாக ஒரு கைகலப்பெல்லாம் ஏற்பட்டு யுத்தம் ஏற்பட்டு அவ்வளோ பேரும் கௌரவர்கள் அவ்வளோ பேரும் அழிஞ்சு போக முடியாது. 18 அக்ஷௌணி சைன்யத்தில் ஒரு அக்ஷௌணிங்கிறது கிட்டத்தட்ட 2 லட்சம் பேர் மொத்தமாக வரும். மிருகங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 20,000 யானை, 20,000 தேர்ப்பட, 60,000 குதிரைப்படை, 1,00,000 கால்படை எல்லாமே சேர்த்தா கிட்டத்தட்ட 2 லட்சம் வரும். அந்த மாதிரி 18 அக்ஷௌணிகள் இருந்த சைன்யத்தில் 10 பேர் மாத்திரம்தான் மிச்சம். 18 நாள் யுத்தத்துக்கு என்னத்தினால இப்போ ஏற்பட்ட ஒரு மாசிவ் டிஸ்ட்ரக்ஷன் என்னத்தினால ஏற்பட்டதுனாக்கா, இது எங்கள் பெரியவா தீட்சரால் விடாமல் சொல்லுவாள். ஒவ்வொரு திக்கரையும் போய் திக்விஜயம் பண்ணி ராஜசூயத்துக்கு வேணுங்கிற திரவியங்களெல்லாம் கிரகிச்சின்னு வரும்படியாக தர்மபுத்திரர் அனுப்பிச்சார். அப்போ வடக்கில் போனவர் அர்ஜுனன். வடக்கில் பிராமணோத்தமர்களெல்லாம் அவள் என்ன பண்ணியிருந்தா, அவளுடைய சொத்தை அங்கே பூமிக்கடியில் ஏதோ பதுக்கி ரகசியமாக வச்சுருந்தா. அது பிராமண திரவியம் தெரியாமல் அந்த திரவியத்தையும் சேர்த்து கிரகிச்சின்னு வந்துவிட்டான் அர்ஜுனன். தெரியாமல் பிராமண திரவியத்தை கிரகிச்சின்னு வந்ததுனால அது 2 குலமும் அழிஞ்சு போகும்படியாக ஒரு பெரிய சிரமத்தில் கொண்டு போய் விட்டுடுச்சு. அதனால் பிராமண திரவியம் தவறி போய் கூட வந்துவிடப்படாது. அது பெரிய ஒரு நாசத்தில் கொண்டு போய் விட்டுடும். அந்த மாதிரி பிராமண திரவியத்தை ஏதாவது ராமன் கிரகிச்சுட்டானா, கச்சின்ன பிராமணதனம் ஹிருதம் ராமேண கஸ்யசித் கச்சின்னாட்யோ தரித்ரோ வா தேனா பாபோ விகிம்சிதா. ஒரு ஏழையோ பணக்காரனையோ பாபம் பண்ணாத ஒருவனை, இன்னசென்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒருவனை ஹிம்சை பண்ணிவிட்டானா ராமன்? இல்லை, கச்சின்ன பரதாரான் வா ராஜபுத்திரோபிமன்யதே. பரஸ்திரீ யார்த்தையாவது போய் தப்பான ஒரு எண்ணத்தோடு பழகிவிட்டாளா? கஸ்மாத் ச தண்டகாரண்யே ப்ரூணஹேவ விவாசிதா. ப்ரூணகத்தி பண்ணவனை போல தண்டகாரண்யத்தில் போய் அவரை ஒதுக்கி வைக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்? ப்ரூணகத்திங்கிறது கர்ப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய சிசுவை வதம் பண்ணுறது. வாட் இஸ் கால்ட் ஃபோய்டிசைடு. கர்ப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைய வதம் பண்ணிவிட்டால் அதுக்கு ப்ரூணகத்தின்னு பேர். மகாபாபம் அது. அது தெரிய மாட்டேங்கிறது, ரொம்ப பேருக்கு உலகத்தில் தெரிய மாட்டேங்கிறது.
அதுக்கு ஒரு சட்டம் வேறு வந்துடுத்து, மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி ஆக்ட்னு ஒரு சட்டம் வேறு வந்துடுத்து. சாஸ்திரத்தை பற்றி யாரும் கவலைப்படல. அது 2-3 தலைமுறைகளுக்கு அப்புறமா போய் பாதிப்பை காட்டுறது. கல்யாணமாகி சில வருஷங்கள் ஆகிடுத்து, ஒரு குழந்தையாவது பிறக்கணும், வம்சம் விருத்தியாகிறதுக்குன்னு ஆசைப்படுறா. 2 பக்கத்துலேயும் டாக்டர்கிட்ட போனால் அந்த பிள்ளை பொண்ணு 2 பேர்ட்டையும் மெடிக்கலி குறையே கிடையாது, தே ஆர் அப்சல்யூட்லி ஃபிட் ஃபார் ஃபேமிலி லைஃப்னு சர்டிஃபை பண்ணுறார். ஆனால் ஒரு குழந்தை பிறக்க மாட்டேங்கிறது. என்னெல்லாமோ பரிகாரங்கள் பண்ணாலும் பிறக்க மாட்டேங்கிறது. ஏதாவது பிரச்சனை வச்சு பார்த்தா 2-3 தலைமுறைகளுக்கு முன்னாடி யாரோ ப்ரூணகத்தி பண்ணிருக்கா. அதனால் அது பாதிப்பு தெரிகிறது. ப்ரூணகத்தி கர்ப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய சிசுவை வதம் பண்ணிவிட்டா அது மகா பாப்பம். அது அப்படி குழந்தை பிறக்க வேண்டாம்னு நினச்சா 2 குழந்தைகள் பிறந்தப்புறம் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் சொன்ன மாதிரி அண்ணாரங்கையாட்டமாக இருக்கிறதுக்கு அபியாசம் பண்ணிக்கணும். அதையும் மீறி மறுபடியும் கர்ப்பமாயிட்டா அந்த ஸ்திரீன்னு சொன்னால் கிரஸ்தாசிரமத்தில் அது ஒன்றும் தோஷம் இல்லை. சாஸ்திரம் ஒன்றும் 2 குழந்தைக்கு மேலே பெற்றுக்கப்படாதுன்னு ஒன்றும் சாஸ்திரம் ஒன்றும் தடை விதிக்கலை. ஈஸ்வர சங்கல்பம் இன்னொரு குழந்தை பிறக்க முடியாது வச்சுருக்காருன்னு அதை கிரேஸ்ஃபுல்லாக அக்செப்ட் பண்ணிக்கணுமே தவிர கர்ப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய சிசுவை போய் கலைக்கப்படாது. ப்ரூணகத்தி, அந்த ப்ரூணகத்தி பண்ணவாளோடு சேர்ந்து சாப்பிட்டாலே பெரிய தோஷம். 10 பேருக்கு சேர்த்தாப்புல இறைய போட்டிருக்கா பந்தி. அங்கே போய் நீ ப்ரூணகத்தி பண்ணீங்க, பிரம்மகத்தி பண்ணீங்க, வீரகத்தி பண்ணீங்க அப்படிலாம் கேட்கலாமா? கேட்டால் அதை விட தோஷம். இந்த இங்கிதம் தெரியாமல் தர்மத்தை அனுஷ்டிக்கிறேன்னு ஆரம்பிக்கிறான் பாருங்க, அவனை போல சிரமம் உலகத்தில் வேறு ஒன்றும் கிடையாது. தர்மத்தை அனுஷ்டிக்க வேண்டியதுதான். லௌகீகமான இங்கிதம் நான் அடிக்கடி திருப்பி சொல்லும்படியாக இருக்குது. தர்மம் மாத்திரம் தெரிஞ்சால் போகாது, இங்கிதம் தெரியணும். காமன் சென்ஸ் மத்திய அப்ரைட் இன் ஃபுல் பர்சன்டேஜ். தர்மத்தோட காமன் சென்ஸ் சேர்ந்து இருக்கணும். காமன் சென்ஸ் இல்லாமல் தர்மத்தை நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன், முரட்டு தர்மத்தை அனுஷ்டிக்கிறேன்னா அவன் வாழவே முடியாது. சொசைட்டியில் எல்லாருக்கும் பகை தான் ஏற்படும். தர்மத்தை ரொம்ப இங்கிதத்தோட சௌஜன்யமாக யாருடைய மனசும் புண்படாமல் அப்படின்னா தர்மத்தை அனுஷ்டிக்கணும். தர்மத்தை அனுஷ்டிக்கிறேன்னு போய் எல்லாத்தையும் விரோதி பாவம் பண்ணானாக்க அது பெரிய அதர்மம் ஆகிடுது. அது எந்த தர்மத்தை ரட்சிக்கிறதுக்காக நீ பண்ணுறியோ அந்த தர்மத்துக்கு நேர் விரோதமாக இருக்கக்கூடிய பாவம் தான் அது. அதனால் இங்கிதம் ரொம்ப முக்கியம். 10 பேர் சேர்ந்து உட்காந்துருக்கோம், உங்கள்கிட்ட இந்த பாபம் இருக்கா ஒவ்வொருத்தரையாக கேட்டுருக்க முடியுமா? இது என்னது எலெக்ஷன் மேனிஃபெஸ்டோவா, டிக்ளரேஷன் ஆஃப் அசெட்ஸ் அதை கொடுக்கணும்னு இருக்குது பாருங்க. அந்த எலெக்ஷனுக்கு ஃபைல் பண்ணுற போது இவ்வளோ அசெட்ஸ் இருக்குதுன்னு, அந்த மாதிரி உங்கள்கிட்ட இந்த பாப்பங்கள் இருக்குது, இவ்வளோ லைபிலிட்டிஸ் இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியுமா இடையில உட்காந்துட்டு? அதனால் கேட்கப்படாது. அதனால தான் வேதம் என்ன பண்ணி கொடுத்து திரிசுபர்ணம்னு ஒரு மந்திரத்தை நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்தது. திரிசுபர்ணத்தை இலை போட்டு பரமாறுற போது திருசுபர்ணம் சொல்லுவாள். இந்த பாயசத்துலேருந்து ஆரம்பித்து எல்லாத்தையும் அன்னம் பரமாறதுக்குள்ளே திருசுபர்ணம் முடிஞ்சு போயிடும். அந்த திருசுபர்ணத்துடைய திருசுபர்ணம்னு சொன்னதுனாலே த்ரீன்னு சொன்னால் சம்ஸ்கிருத த்ரீக்கு இங்கிலீஷ் த்ரீ தான் அர்த்தம். அந்த த்ரிஹி சம்ஸ்கிருதத்தில் அந்த விசர்க்க மாதம் இருக்காது, த்ரீன்னு சொல்கிறோம் இங்கிலீஷில். THREE த்ரீன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். இந்த 3 பாகமாக இருக்கிறதுனால தான் அதுக்கு திரிசுபர்ணம்னு பேர். அந்த திரிசுபர்ணத்தை பார்த்தீங்கன்னா முதல் பாகத்தில் பிரம்மஹத்யாம் வா ஏதே க்னந்தி ये ब्राह्मणास्तु सुपर्णं पठन्ति ते सोमं प्राप्नुवन्ति आसहस्रात् पंक्तिं पुनन्ति. பிரம்மகத்தி பண்ணவா யாராவது இந்த கோஷ்டியில் இருந்துட்டா அவளோட சேர்ந்து சாப்பிட்ட தோஷம் வந்து பாதிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக இப்படி ஒரு பிரார்த்தனை. அப்புறம் ஒரு பாகத்தில் ப்ரூணஹத்யாம் வா ஏதே க்னந்தி ये ब्राह्मणास्तु सुपर्णं पठन्ति ते सोमं प्राप्नुवन्ति ஆசகஸ்ராத் பங்கிம் புனந்தி. கர்ப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைய கர்ப்பத்தை கலைஞ்ச தோஷம் பண்ணவா யாராவது இருந்தால் அவளோடு சேர்ந்து சாப்பிட்ட தோஷத்துக்கு பரிகாரமாக. அப்புறம் ஒரு பாகம் வீரகத்தியை பற்றி சொல்கிறது. வீரகத்தினா எங்கேயோ சியாச்சன் தேசியில் இருக்கக்கூடியவனை போய் தலையை விட்டுட்டு வந்துட்டோம் வீரகத்தின்னு அர்த்தம் இல்லை. வீரகத்தினா என்னென்னு வேதம் சொல்லி கொடுத்தது. அக்னியை ஆதானம் பண்ணி அக்னி ஆராதிக்கிறேன்னு ஆரம்பித்து இது யாவஜீவம் பண்ணோம் கடைசி மூச்சு பரியந்தம். வெள்ளை வேஷ்டியில் இருக்கிற மட்டும் இல்லை பத்னி இருக்கிற மட்டும். பத்னி போயிட்டான்னா அக்னிஹோத்திரமும் போயிடும். பத்னி இருக்கிற மட்டுமோ இல்லை இவன் சன்னியாச பிரவேசம் பண்ணுற மட்டுமோ கடைசி மட்டும் பண்ணி ஆகணும். யாவஜீவம் தண்டுலேர்வா எவையர்வா ஹோஷே சங்கல்பத்தில் அப்படி தான் சொல்கிறோம். முதல் நாளே அந்த சங்கல்பமானது பொய்யா போய்டுறது. அடுத்த வேலையே பண்ணலையே, உபாசனமோ அக்னிஹோத்திரமோ அடுத்த வேலையே பண்ணலையே, கடைசி மட்டும் ஆயுஷ்காலம் முழுக்க பண்ண வேண்டியது. அப்படி பண்ணுறேன்னு சங்கல்பம் பண்ணி ஆரம்பிச்சுட்டு பாதியில் அக்னி ஆராதனத்தை எவன் ஒருத்தன் விடுறானோ அவன் தான் வீரகத்தி தோஷத்துக்கு ஆளாயிடுறான். வீரகாவா ஏஷ தேவானாம் யோக்னிமுத்வாசகதே வேதம் சொல்லி இருக்கக்கூடிய நிருக்தம் வீரகத்திக்கு. அந்த மாதிரி வீரகத்தி பண்ணவா யாராவது இருந்தால் அக்னி ஆராதனை பண்ணுறேன்னு ஆரம்பிச்சுட்டு பாதியில் விட்டுவிட்டா. எங்கள் பெரியம்மா சொல்லுவா அக்னி ஆராதனைங்கிறது தூங்கக்கூடிய பெரிய தட்டி எழுப்புற மாதிரி.
தூங்கிட்டு இருக்கு, புலி பேசாமல் தூங்கிட்டு இருக்கு. தட்டி எழுப்பிவிட்டா யூ மஸ்ட் பி ஏபிள் டு மீட் தி ஃபெரோசிட்டி ஆஃப் தி அனிமல். அது தாங்கிறதுக்கு சக்தி இல்லாமல் நீ மாட்டில் எழுப்பிவிட்டாக்க நீ கபலுக்கரணம் ஆகிடுவேன், அவ்வளோதான், நீ பஸ்மமாக போயிடுவேன். அந்த மாதிரி அக்னி ஆராதிக்கிறதுங்கிறது தூங்குற புலியை தட்டி எழுப்புற மாதிரி. வீரஹத்யாம் வா ஏதே க்னந்தி ஏ பிராமணாஸ்து சுபர்ணம் படந்தி தே சோமம் பிராப்னுவந்தி ஆசகஸ்ராத் பங்கிம் புனந்தி. ஓம். இப்படி 3 பாகங்களாக இருக்குது அந்த மந்திரமானது. இந்த ப்ரூணகத்தி பண்ணவனை போல ப்ரூணகத்தி பண்ணவனுக்கு காட்டில் ஈ வில் பி ஆஸ்ட்ரசைஸ் ஃப்ரம் ஆல் சொசைட்டி. அந்த மாதிரி ஒரு தண்டனை இருந்திருக்கு போல் இருக்குது பழைய காலத்தில். அந்த மாதிரி ராமன் ஏன் காட்டுக்கு போக முடியாது வந்துடுத்து. கஸ்மாத் ச தண்டகாரண்யே ப்ரூணகேவ விவாசிதா. பரதனுக்கும் கைக்கும் நடக்கக்கூடிய சம்பாதத்திலேயே 2 முறை வருது இந்த ப்ரூணகத்தி. இங்கே ஒரு இடம், அடுத்தாப்புல ப்ரூணகத்தியாம் அசி பிராப்தா குலசியாஸ்ய விநாசனாத். கைக்கை எடுத்து பின்னாடி கிரகணம் பண்ணுற போது அடுத்த சர்க்கமோ அதுக்கு அடுத்த சர்க்கமோ வருது. ப்ரூணகத்தியாம் அசி பிராப்தா குலசியாஸ்ய விநாசனாத். ஏன் ராமன் காட்டுக்கு போக முடியாது வந்துடுத்துனா அதுக்கு கைக்கை கொடுக்கக்கூடிய பதில் பாருங்கோ. அந்த ஸ்லோகம் ஆல்மோஸ்ட் அப்படியே ரிப்பீட்டாக இருக்குது. முதல்ல சொல்கிற போது இன்ட்ராகேட்டிவ், 2வது சொல்கிற போது அஃபர்மேட்டிவ். முதல்ல சொல்கிறது கேள்வியாக கேட்டாள். கச்சின்னாட்யோ தரித்ரோ வா தேனா பாப்போ விகிம்சிதா. ஏழையோ பணக்காரனையோ யாரோ ஒருத்தன் பாபம் பண்ணாத ஒருத்தனை தண்டிச்சு விட்டாரா, ஹிம்சை பண்ணி விட்டாரா ராமன்னு கேட்டார். கச்சின்னாட்யோ தரித்ரோ வா தேனா அபாப்போ விகிம்சித. கச்சின் அங்கே வந்து கச்சித்து ஆட்யோ தரித்ரோவான்னு முதல்ல பதில் சொல்கிற போது கச்சின்னு ஆட்யா தரித்ரோவா தேனா அபாப்போ விகிம்சிதா. நான் சேர்த்துக்கணும். 2 எழுதுகிற போது ஒரே மாதிரி தான் இருக்கணும். கான்டெக்ஸ்ட்டை பொறுத்து நான் உண்டா இல்லையாங்கிறது சம்ஸ்கிருத ஞானத்தை வச்சுன்னு தீர்மானம் பண்ணோம். முதல்ல வரணும் கேட்குற போது கச்சின் ஆட்யோ தரித்ரோவா, கச்சித்து ஆட்யோ தரித்ரோவா தேனா பாப்போ விகிம்சிதா. கைக்கு பதில் சொல்கிற போது கச்சின்னு ஆட்யா கச்சின்னாட்யோ தரித்ரோவா தேனா பாப்போ விகிம்சிதா. எழுதுகிற போது ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் அர்த்தத்தில் டோட்டல் டிஃப்ரென்ஸ் இன் மீனிங். ஆட்ய இந்த 2 நெகட்டிவ் போட்டிருக்காள். ஆட்யோ தரித்ரோவா தேன அபாப்போ ந ஹிம்சிதா. கச்சின் ந ஆட்யா தரித்ரோவா தேன அபாப்போ விஹிம்சிதா. அபாப்போ விஹிம்சிதா. அபாபகாங்கிறது ஒரு நெகட்டிவ், இங்கே வந்து நங்கிறது ஒரு நெகட்டிவ், டபுள் நெகட்டிவ் போட்டதுனால யாரையுமே ஹிம்சை பண்ண ராமன். ராமஸ்து பரதாரான் சக்ஷுர்பியாம நராமஹா பரதாரான்ச்ச சக்ஷுர்பியாம பிபஷ்யதி. இது வந்து ரொம்ப ஃபுல்சம் ப்ரைஸ் ஃப்ரம் கைகேயி. கைகையால் கூட ராமன் காட்டுக்கு போகணும்னு வரங்கட்டாடே தவிர அவரால் கூட ராமன்ட்ட ஒரு குறை சொல்ல முடியல. பரஸ்திரி அந்யனுடைய பத்னியாக இருந்தால் கண்ணெடுத்து கூட பார்க்க மாட்டான் ராமன். நராம பரதாரான்ச்ச சக்ஷுர்பியாம் அப்படி பஷ்யதி. இது அயோத்தியா காண்டம். ஆரண்ய காண்டத்தில் சீதை பார்க்காத சொல்கிறார். ஒருபடி மேலே போயிட்டேன். கண்ணெடுத்து பார்க்க மாட்டான்னு சொன்னால் போகாது. அது வந்து மனஸ்யபி ததாராமா, மனசில் கூட உங்களுக்கு அந்த எண்ணம் கிடையாதுன்னு விட்டேன். சீதை பார்க்காத வேற ஒரு ஸ்திரீ பரஸ்திரியை மனசால் கூட நினைக்க மாட்டேன். ஸ்வதார நிரதஸ்துவஞ்ச நித்தியமேவ நிருபாத்மகா. பின்னாடி ஆரண்ய காண்டத்தில் சொல்ல போகிறேன். நீங்கள் எப்போதுமே உங்கள் தர்மபத்னிகிட்டேயே திருப்தி அடையக்கூடியவள், வேற ஒரு ஸ்திரீயை மனசால் கூட நினைக்க மாட்டேன். அப்படிகள் தான் சொல்ல போகிறேன். இங்கே நராமகா பரதாரான்ச்ச சக்ஷுர்பியாமபி பஷ்யதி இப்படிகள் தான் சொன்னால். பின்ன தப்பே பண்ணேன்னு சொல்கிறேளே, காட்டுக்கு போக முடியாது ஏன் வந்துடுத்து அப்படின்னா, நான் 2 வாரம் ரொம்ப நாள் முன்னாடி சம்பராசனை எதிர்த்து யுத்தம் பண்ணுறதுக்காக போனபொழுது உங்கள் அப்பா ஒரு உயிரை காப்பாற்ற முடியாது இருந்தது. தேரச்சு முடிஞ்சு போனபோது என்னுடைய கையை அச்சுடைய ஸ்தானத்தில் நுழைச்சி அப்பாவை காப்பாற்றினேன். சந்தோஷப்பட்டு எனக்கு 2 வரங்கள் கொடுத்தார். எனக்கு இப்போ தேவையில்லை, தேவைப்படுறது வரத்தை வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். அந்த 2 வரங்களை கேட்டு வாங்கி வச்சேன். உனக்கு ராஜ்யாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கணும், ராமன் காட்டுக்கு போகணும்னு கேட்டேன். அப்படின்னு கேட்ட உடனே துக்கேமே துக்கமகரோ ஓஹோ விரணேக்ஷாரம் இவததாக ராஜானம் பிரேதபாவஸ்தம் கிருத்வா ராமம் ச தாபசௌ. ஏற்கனவே ஒரு பெரிய துக்கம், அப்பாவை இழந்துட்டோமே ஒரு துக்கம். அந்த ஆடிங் இன்சல்ட் டு இன்ஜுரின்னு சொல்லுவாள் இங்கிலீஷில் ஃப்ரேஸ். அந்த மாதிரி இந்த துக்கத்துக்கு மேலே ஒரு துக்கம், ராஜா உயிரிழந்துட்டாளுங்கிற துக்கத்துக்கு மேலே ராமன் காட்டுக்கு போயிட்டார்னு சொல்கிறே. 2வது ஒரு துக்கத்தை சொல்கிறே, விரணேக்ஷாரமிவாததாக. எங்கேயோ ஒரு கத்தி குத்தி ஒரு ரத்த காயம் ஏற்படுத்து, டீப் ஊண்டாக இருக்குது. அதை ஹீல் பண்ணுறதுக்கு பிரயத்னம் பண்ணாமல் அதை வந்து உப்பை கரைச்சி விட்டான்னா எப்படி இருக்கும்? விரணேக்ஷாரமிவாததாக. அப்படி ஆறாத ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கக்கூடிய ரா ஊண்டில்
உப்பை கரைச்சி விட்டால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்குது நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம். ராஜானம் பிரேதபாவஸ்தம், ராஜா உயிர் எழுந்துட்டாள். ராமனோ காட்டுக்கு போயிட்டாள். கிருத்வா ராமம் சதாபசம், என்ன காரியம் பண்ணிருக்கேன் நீங்கள்? உங்களை அம்மானு கூப்பிட்றதுக்கே எனக்கு தயங்குறது, நாக்கானது தயங்குறது. அம்மானு என்னமா கூப்பிட முடியும்? இந்த மாதிரி காரியத்தை பண்ணிவிட்டே. யார் சொல்லி பண்ணியா பண்ணியா? வேறு யாராவது தூண்டி விட்டு பண்ணியா? இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் உனக்கு என்னமா வந்தது? இந்த ப்ரூணஹத்யாம் அசி பிராப்தா குலஸ்யாஸ்ய விநாசனாத் கைகேயி நரகங்கச்ச மாச்சபர்த்து சலோகதாம், இந்த குலத்தையே அழிப்பதற்கு காரணமாக போயிடுத்து நீ பண்ணியிருக்கக்கூடிய காரியம். நீங்கள்னு கூப்பிட்றது கூட நாக்கு வரமாட்டேங்கிறது. ஏகவசனத்தை தான் கூப்பிட முடியாது இருக்குது. நீ பண்ணியிருக்கக்கூடிய காரியம் எப்படி இருக்குது? இந்த குலமே இதோட முற்றுப்புள்ளியை வச்சாப்பில் இந்த குலம் விளங்காதபடி பண்ணிவிட்டியே. உனக்கு நரகம்தான். உன் பர்த்தாவுக்கு புண்ணியலோகங்கள் தான் காத்துருக்கு. அவர் எங்கள் அப்பா மகாத்மா, அவர் புண்ணியலோகத்தை போய் சேர்ந்துடுவார். அவர் பண்ண புண்ணிய விசேஷத்தால் உனக்கு அந்த மாதிரி புண்ணியலோகம் கிடைக்க போகுதுன்னு நினைக்காத. கைகேயி நரகங்கச்ச மாச்சபர்த்து சலோகதாம் எஸ்வயா ஹீத்ரிஷம் பாபம் கிருத்தம் கோரேண கர்மணா. இந்த மாதிரி கோரமான ஒரு காரியத்தை பண்ணிவிட்டியே. அதுக்கு எங்கள் பரிகாரம் என்னமா தேடிக்க போகிறேன்? பிராயஷ்சித்தை என்னமா தேடிக்க போகிறேன்? நானே ஒன்று தீர்த்துக்கிட்டு இருக்கிற வேகத்துக்கு ஒன்று தலையை வாங்கிடுவேன். ஆனால் ஏன் பேசாமல் இருக்கேன் தெரியுமா? ராமன் என்கிட்ட பேச மாட்டார். நான் அம்மா மேலே ஏதாவது தப்பு பண்ணிவிட்டேன்னு தெரிஞ்சால் அண்ணா என்னை திரும்பி பார்க்க மாட்டார், ஒதுக்கி வச்சுடுவார். நான் நமே விகாங்ஷா ஜாயேதா தெக்தும் துவாம் பாப நிச்சயாம் எது ராமஸ்ய நாபேக்ஷா தொயிஸ்யான் மாத்ருவத் சதா. மாதாவை போல ஒரு பாவம் அண்ணா உங்கள்கிட்ட வச்சிருக்கிறதுனால தான், அண்ணாவுடைய வாய்க்கு பயந்துண்டு அண்ணாவுடைய பிரியத்தை இழக்கப்படாதேங்கிறதுனால தான் நான் பேசாமல் இருக்கேன். எப்பேற்பட்ட கோரமான காரியத்தை பண்ணிவிட்டியே. சாத்வமக்னிம் பிரவிஷவா ஸ்வயம் வா தண்டகான் விஷா. நீயே அக்னி பிரவேசம் பண்ணாலும் பண்ணு, தண்டகானத்தில் நீயே பிரவேசம் பண்ணாலும் பண்ணு. சாத்வமக்னிம் பிரவிஷவா ஸ்வயம் வா தண்டகான் விஷா ரஜ்ஜும் பதான பாகண்டே நகிதேன்யத் பராயணம். கழுத்தில் தூக்க போட்டுன்னு உயிர் இழந்தாலும் இழந்துடும். என்ன பண்ணினாலும் நீ பண்ணியிருக்கக்கூடிய பாபத்துக்கு பரிகாரமே ஏற்படாது. நான் ஒரே ஒரு கதை சொல்கிறேன் கேளு. கைகேயி ஆகாசத்தில் காமதேனு அப்படி சஞ்சாரம் பண்ணியிருந்தேன். அவள் கண்லேருந்து 2 முட்டு கண்ணீர் விழுந்தது. இந்திரன் எதிர்த்தாப்பில் வந்தான். காமதேனுவை பார்த்து கேட்டான், ஏமா அழறேன்னு கேட்டாள். 2 மாடுகள் பூமியில் அடி வாங்கின்னு இருக்கா, அதை நினச்சி நான் கண்ணீர் பெருக்கிறேன்னு சொன்னான் அந்த காமதேனு. எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான மாடுகள்லாம் சௌக்கியமாக இருக்காளே, அதை நினச்சி சந்தோஷப்படப்படாதான்னு கேட்டான். நீ ஒரு புருஷன், தாயாருடைய பாவம் உனக்கு தெரியாது. எத்தனை ஆயிரக்கணக்கான குழந்தைகள் சௌக்கியமாக இருந்தாலும் ஒரு குழந்தை கஷ்டப்படுறான்னு நினைக்கிற போது அந்த குழந்தையுடைய கஷ்டத்தை நினச்சி தாபந்தான் விடுவள் தாயார். எஸ்யா புத்திர சகசிராணி சாஹபி சோச்சதி காமதுக்கு கிம் புனர்யா வினாராமம் கௌசல்யா வர்த்தகிஷ்யதி. ஆயிரக்கணக்கான குழந்தைகளுக்கு தாயாராக இருக்கக்கூடிய காமதேனு ஒரு குழந்தையோ 2 குழந்தையோ அடி வாங்கலாம் நினச்சி கண்ணீர் பிரிக்கிறாள். எங்கள் அம்மா கௌசல்யக்கு பிறந்ததே அத்தி பூத்தாப்பில் ஒரே ஒரு பிள்ளை. அந்த பிள்ளையும் காட்டில் அனுப்பி கௌசல்யோடைய மனசு எப்படி துடிக்கும்னு நீ எங்கேயாவது நினச்சி பார்த்தியா? இனிமேல் முன்னாடி நிற்கிறதே பெரிய மகாபாபம் இது. நான் இங்கேருந்து கிளம்பி எங்கள் அம்மா கௌசல்ய இடத்துல போகிறேன். ராமனை தான் பார்க்க முடியல, ராம மாதாவை பார்த்தாவது மனசுக்கு ஒரு ஆறுதல் ஏற்படுறதான்னு பார்க்குறேன் அப்படின்னு கீழ் விழுந்து கதறி எழுதாலாம். சம்ரக்த நேத்ரஹா சிதிலாம்பரஸ்ததா விதூத சர்வாபரண பரந்தபஹ பபூவ பூமௌ பதிதோ நிருபாத்மஜஹ சச்சீபதேகே கேதுரிவோத்சவக்ஷயே. எப்படி துடிச்சான் படுற நாள். இதினா கைவ அரண்யே தோமராங்குஷோதிதா பபாத புவி சங்கிருத்தா நிஸ்வசன் இவ பன்னகா. ஒரு பெரிய யானையானது காட்டில், யானை இருக்கக்கூடிய காட்டில் போய் யானையை பிடிக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுவா, பெரிய ஒரு குழி தோண்டுவா. அந்த குழி கீழே போக போக குறுகலாக போயின்ட்டுருக்கும். மேலே இலை சிறகெல்லாம் போட்டு மறைச்சி விடுறது. யானை மதம் பிடிச்ச ஸ்திதியில் வரக்கூடிய சமயத்தில் இது வரும். குழின்னு தெரியாது, வெளியில் பார்த்தா சமபூமி ஆட்டமாக இருக்குது. கால் எடுத்து வச்சா உள்ளே விழுந்துடுத்து. உள்ளே விழுந்தால் 4 காலம் உள்ளே போய் சிக்கின்னு இருக்குது. ஏன்னா கீழே போக போக குறுகலாக இருக்குது, சிக்கின்னு இருக்குது. 7-8 நாளைக்கு ஒரு பையன் திரும்பி பார்க்க மாட்டான். 7 நாளைக்கு இதுக்கு ஆகாரம் கிடையாது, தீர்த்தமானம் கிடையாது, உயிருக்காக மன்னாடின்னு இருக்குது. 8ஆவது நாள் அன்றைக்கி ஒரு 20-30 பேர் வருவான். கையில் தீப்பந்தத்தை எடுத்துண்டு, இரும்பு சங்கிலிகள்லாம் எடுத்துண்டு, அங்குஷம் தோமரம் முதலிய கூர்மையான ஆயுதங்கள்லாம் எடுத்துன்னு வருவார். எடுத்துன்னு வந்து அந்த குழிக்கு வெளியில் நின்று
அந்த யானையுடைய தோலில் 2-3 இன்ச்சுக்கு உள்ளே போய் மர்மத்தில் பாயிற மாதிரி தோவரத்தால் அங்குஷத்தால் குத்துவனாம், ரத்தம் பீரிட்டு அடிக்குமாம். ஏற்கனவே உள்ளே போய் மாட்டின்னு இருக்கோமேனு வருத்தம், சாப்பாடு இல்லை, தீர்த்தமானம் இல்லை, அவர் பலகீனமாக வேறு இருக்குது. இந்த ரத்தம் பீரிட்டடிக்க முடியாது தோமர்த்தி அங்குரிசித்தி எடுத்து குத்துற அந்த சமயத்தில் இது இந்த திருஷ்டாந்தத்தில் இவ்வளோ தான் இருக்குது. ஆனால் வழக்கத்தில் அனுபவத்தில் பார்க்குற போது கும்கின்னு சொல்லக்கூடிய பழகி இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் யானையும் கூட்டின்னு வந்திருப்பான். அந்த பெண் யானையுடைய ஸ்பர்ஷ சுகத்துக்காக ஆசைப்பட்டு இந்த யானை உள்ளே மாட்டின்னு இருக்கக்கூடிய யானை தன்னுடைய 2 தந்தத்தையும் கீழே அப்படியே சொருகி தும்பிக்கையை மேலே வச்சுன்னு ஹோன்னு சத்தம் போட்டு அலறுமாம். அந்த அலறுக்கு என்ன அர்த்தம்னா யானை பார்க்கறது தான் தெரியும். இனிமேல் அந்த ஹிம்சை பண்ணாதே, வெளியில் எடுத்துடு, நீ கொடுக்குற வேலைக்கெல்லாம் செய்கிறேன்னு தன்னுடைய பலத்தில் 1000ல் 1 பங்கு பலமில்லாத மனுஷனுக்கு அடிமையாக போய் ஜென்மா முழுக்க அவங்க கொடுக்கக்கூடிய வேலைகள்லாம் செஞ்சுருக்கு. சுவாதந்திரத்தை இழந்துள்ளது, தோல் என்ற இந்திரியத்துக்கு அடிமையாக போனதுனால சுவாதந்திரத்தை இழந்துள்ளது. இதை போய் விவேக சூடாமணியில் ஒரு திருஷ்டாந்தமாக 5 இந்திரியங்களுக்கு 5 பிராணிகள் அடிமையாக போய் எப்படி உயிரிழக்கிறது, இல்லை சுவாதந்திரத்தை இழந்துள்ளதுங்கிறதுக்கு ஆச்சாரியால் ஒரு திருஷ்டாந்தம் கொடுத்துருக்காள். சப்தாதிபிகி பஞ்சபிரேவ பஞ்ச பஞ்சத்வமாபு ஸ்வகுணேன பத்தாக குரங்க மாதங்க பதங்க மீன பிருங்காக நரகா பஞ்சபிரஞ்சிதக்யூ. மீனை பிடிக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுவான், செம்படவனாக இருக்கக்கூடியவன் அந்த தூண்டு நுனியில் ஒரு மாம்ச துண்டத்தை வச்சுருப்பான். அது மாத்திரம் ஜலத்துக்கு அடியில் எங்கேயோ நீஞ்சின்னு இருக்கக்கூடிய மீனானது இந்த தூண்டில் இருக்கக்கூடிய மாம்சத்துக்காக ஆசைப்பட்டு வாய வைக்கும். இதுவே வேற ஒருத்தனுக்கு ஆகாரமாக போய் முடிகிறது. நாக்குக்கு அடிமையாக போகக்கூடியது மீன். அதே மாதிரி மானை பிடிக்கணும்னு நினைக்கிறவன் கிராமிய கீதத்தை போய் கானம் பண்ணுவான் அங்கே காட்டில். அந்த கிராமிய கீதத்தில் மீனிருந்து இருக்கிறபோது வலையை போட்டு பிடிச்சிடுவான் இந்த மானை. கிராமிய கீதங்கிறது anything that is not classical, that is not elevating in nature, that which panders to the baser senses of man, அதுக்கு தான் கிராமிய கீதம்னு பேர். அந்த கிராமிய கீதத்தில் மயங்கி போய் அப்படியே மெய்மறந்து நிற்கிற போது வலையில் போட்டு பிடிச்சின்னு வந்துடுவான், மானை பிடிச்சின்னு வந்துடுவான். வழக்கு பூச்சின்னு ஒன்றும், அது என்ன பண்ணுவோம், சாயங்காலம் வழக்க போட்டேன்னா 200-300 பூச்சி அப்படியே சுற்றிகிட்டே இருக்கும். 1/2 மணி நேரம் 3/4 மணி நேரம் சுற்றி கீழே விழுந்துடும், உயிர் எழுந்துடும். அதுக்கு ஆயுஷ்காலமே அந்த 1/2 மணி நேரம் 3/4 மணி நேரம் தான். அது பிரகாசமாக இருக்கக்கூடிய அந்த வெளிச்சத்தை பார்த்த உடனே கண்ணுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரகாசம், கண்ணுக்கு ஈர்ப்பாக இருக்கக்கூடிய பிரகாசத்தில் ஈர்க்கப்பட்டு உயிரிழக்கக்கூடியது வழக்கு பூச்சி. அதே மாதிரி இந்த யானை ஸ்பர்ஷ சுகத்துக்காக கட்டுப்பட்டு அதுக்கு ஆசைப்பட்டு தன்னுடைய சுவாதந்திரத்தையே இழக்கக்கூடியதாக இருக்குது. குரங்க மாதங்க பதங்க மீன பிருங்காக. தேன்வண்டு, பிருங்கங்கிறது தேன்வண்டு. இந்த தேன்வண்டு என்ன பண்ணும், தாமரை புஷ்பத்தில் போய் தேன் பருகணும்னு ஆசைப்பட்டு சாயங்காலம் 5:45 மணி 6 மணிக்கு போயிடுச்சு. அந்த தாமரையில் 10 நிமிஷத்துக்கு தான் சூரிய அஸ்தமன காலத்தில் மூடி கொடுத்து தாமரை. இன்னொரு 12 மணி நேரம் ஆகி சூரியோதயம் ஆனால் தான் மலரும். அது மட்டும் மூச்சு விடுறதுக்கு காற்று போருமான அளவுக்கு காற்று இல்லை. அது வாசனை, அந்த தேனுடைய வாசனையால் ஈர்க்கப்பட்டு மூக்குக்கு அடிமையாக போய் உயிரிழக்கக்கூடியது தேன்வண்டு. ஒவ்வொரு இந்திரியத்துக்கு ஒவ்வொரு பிராணி அடிமையாக இருக்குது. உயிரிழத்துடுறது இல்லை யானையை போல சுவாதந்திரத்தை இழந்துடுறது. 5 இந்திரியங்களுக்கும் ஒரே சமயத்தில் அடிமையாக இருக்கக்கூடிய மனுஷனை பற்றி நான் என்ன சொல்வேன்னு கேட்டாள் ஆச்சாரியாள். சப்தாதிபிகி பஞ்சபிரேவ பஞ்ச பஞ்சத்வமாபு ஸ்வகுணேன பத்தாக. முதல்ல சப்தத்தை சொன்னேன். ஏன்னா முதல்ல ஏற்படக்கூடிய தன்மாத்திர சப்தம்தான். இதை பற்றி கீழே ஒரு நாள் சொல்லியிருக்கேன். சப்தத்திலிருந்து ஆகாசம், ஆகாசத்திலிருந்து ஸ்பர்ஷம், ஸ்பர்ஷத்திலிருந்து வாயு, வாயுலேருந்து ரூபம், ரூபத்திலிருந்து தேஜஸ், தேஜஸ்லேருந்து ரசம், ரசத்திலிருந்து ஜலம், ஜலத்திலிருந்து ஜலத்திலிருந்து கந்தம், கந்தத்திலிருந்து பிருத்திவி. இதுதான் சிருஷ்டிக்கிரமம். அதனால் முதல்ல ஏற்படுறது சப்தங்கிறதுனால சப்தாதிபிகி பஞ்சபிரேவ பஞ்ச பஞ்சத்வமாபு ஸ்வகுணேன பத்தாக குரங்க மாதங்க. குரங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க மான்னு அர்த்தம். குரங்க மாதங்க, குரங்க மாதங்க பதங்க பிருங்க. எல்லாத்துலேயும் ஒரு இங்காங்கிறது காமனாக இருக்குது. குரங்க மாதங்க பதங்க பிருங்க நராஹா பஞ்சபிரஞ்சிதக்கியம். இதெல்லாம் ஒரே ஒரு இந்திரியத்துக்கு அடிமையாக இருக்கிறதுனால இங்கா வந்துடுத்து. நரண்டு அது நராங்கிறதுல இங்கா இல்லையே, 5க்கு சேர்ந்து அவன் அடிமையாக இருக்கான். எப்படி இந்த வார்த்தையால் அக்ஷரத்தால் முதற்கொண்டு வித்தியாசத்தை காட்டிருக்காரு பாருங்க ஆச்சாரியார். குரங்க மாதங்க பதங்க. மாதங்கிறது தான் யானை. பதங்கம் அப்படின்னு சொன்னாக்க அது வழக்கு பூச்சி. பிருங்கங்கிறது பதங்க பிருங்க பிருங்காக நரகா பஞ்சபிரஞ்சி திக்கும். மனுஷன் 5 இந்திரியங்களுக்கும் ஒரே சமயத்தில் அடிமையாக இருக்கக்கூடியவன். அவனை பற்றி நான் என்ன சொல்வேன் அப்படின்னு விட்டேன். குரங்க மாதங்க பதங்க பிருங்க நரகா
பஞ்ச நரகா பஞ்சமி ரஞ்சிதக்கிம். இப்படி இந்திரியங்களுக்கெல்லாம் வசப்படக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை சொன்னாள். ஆனால் இந்த இடத்துல யானை ஒரு பழகி இருக்கக்கூடிய பெண் யானையுடைய சுகத்துக்காக ஸ்பர்ஷ சுகத்துக்காக ஆசைப்படுறதுங்கிறத சொல்லலை. ஏன்னா அது பரதனுக்கு பொருந்தாது. இந்த அவன் ஜிதேந்திரியனாக இருக்கிறதுனால அவனுக்கு பொருந்தாது. இதினாக இவாரண்யே தோமராங்குஷபீடிதா பபாத புவி சங்குத்தா நிஸ்வசன்னிவபன்னகா. குழியில் போய் மாட்டிண்டு வேதனை தாங்க முடியாமல் தவிக்கக்கூடிய அலறக்கூடிய யானையை போல அலறினாலாம். இதினாக இவாரண்யே தோமராங்குஷோதிதா பபாத புவி சங்குத்தா. ஒரு பக்கம் கோபம், ஒரு பக்கம் வருத்தம். கீழ் விழுந்தாடாம். எப்படி இருந்தாள்? நிஸ்வசன் நிவபன்னகா. ஒரு பெரிய கருநாகமானது விஷத்தை கக்க முடியாமல் கக்கணுங்கிற எண்ணத்தோட பெருமூச்சு விடக்கூடிய நாகத்தை போல இருந்தாள். ரெண்டுமே நாகம்தான். நான் முதல்ல நாகம்னு யானையை சொன்னேன். நாகங்கிறதுக்கு யானைன்னு அர்த்தம். இங்கே பபாத புவிசங்கிருத்தகா நிஸ்வசன் நிவபன்னகா. அந்த பதத்தை ரிப்பீட் பண்ணப்படாதுங்கிறதுனால பன்னகான்னு விட்டேன். இதினாக இவாரண்யே தோமராங்குஷோதிதா பபாத புவி சங்கிருத்தா நிஸ்வசன்னிவபன்னகா சம்ரக்தநேத்ரா சிதிலாம்பரஸ்ததா. கண் சிவந்து போயிடுதான். தாபத்தாலையும் கோபத்தாலையும் வருத்தத்தில் அழக்கூடிய அழுகையாலையும் கண் சிவந்து போயிடுது. சம்ரக்தநேத்ரா. இடுப்பில் இருக்கக்கூடிய வஸ்திரம் கொஞ்சம் விலகிட்டான். சிதிலாம்பரஸ்ததா விதூத சர்வாபரண பரந்தபா. ஆபரணங்கள்லாம் சரீரத்திலேருந்து கைண்டு கீழ் விழுந்துட்டான். பபூவ பூமு பதித்தோ நிருபாத்மஜா. எப்படி இருந்தால் கீழ் விழுந்த பரதனை பார்த்தா எப்படி இருந்ததுனால், தேவலோகத்தில் ஒரு 10 நாள் உற்சவம் பண்ணி உற்சவ காலத்தில் கொடி மேலே பறந்துருக்கு. விளையாட்டு உற்சவம் முடிஞ்ச உடனே அந்த கீழே இறங்கின கொடியாட்டமா சச்சீபதேகே கேது இவ உற்சவக்ஷயே. இந்த பரத கைகேயி சம்பாதத்தை ஒரே ஸ்லோகத்தில் ஒரு நாடகத்தில் ஒரு கவி சொல்லியிருக்கார். அது கேள்வி பதில் ரூபத்தில் இருக்குது. மாதஸ்தாதக்வயாதா பித்ருபதி பவனம் ஹாகுதா புத்திரசோகாத் கோசௌ புத்திரः சதுர்ணாம் அவரஜதயா யஸ்ய ஜாதः கிமஸ்ய பிராப்தோசௌ கானனாந்தம் கிமிதி நிருபகிரா கிந்ததாசௌ பபாஷே மத்வாக்பத்தः பதந்தே கிமிக தவ தராதிஷதா ஹா ஹதோஸ்மி. மாதஸ்தாதக்வயாதா. அம்மா அப்பா எங்கே போயிட்டான்னு கேட்டாலாம். உள்ளே நுழைஞ்ச உடனே கேட்டாலாம். பித்ருபதி பவனம். பித்ருடைய லோகத்துக்கு போயிட்டாள். நான் இன்னும் போகலை. பித்ருகளுக்கு போய் பிண்டு சம்யோஜனம் பண்ணால் தான் பித்ருகளோடு சேருவார். ஆனால் பொதுவாக உலகத்தை விட்டு கிளம்பி போயிட்டாருங்கிற அர்த்தத்தில் பித்ருபதி பவனம் ஹாகுதா. என்ன காரணம்னா புத்திரசோகாத்து. புத்திரசோகத்தால் போயிட்டார். யார் அந்த பிள்ளை? எங்கள் அப்பாவுடைய உயிரை பறித்த பிள்ளை யாருன்னு கேட்டாலாம். கோசௌ புத்திரः சதுர்ணாம் அபரஜதயா யஸ்ய ஜாதः. 4 பேருக்கு யாருக்கு நீ தம்பியாக 4 பேர்களுக்குள்ள யாருக்கு நீ தம்பியாக பிறந்தியோ அவர் நாளாம். சதுர்ணாம் அபரஜதயா யஸ்ய ஜாதः. அந்த ராமங்கிற பேரை கூட கைகை வாக்காத சொல்லலை. மகாபாபத்தை பண்ண விடுக்க ராமநாமா வாக்கில் வராதுங்கிறதுனால இந்த கவி என்ன பண்ணிவிட்டார்? 4 பேரில் லக்ஷ்மண் சத்ருகன் 2 பேரும் பரதனுக்கு தம்பி. ஆனால் பரதனுக்கு மூத்தவன் சொன்னால் ராமன் ஒருத்தந்தான். 4 பேர்களுக்குள்ளே யாருக்கு தம்பியாக நீ பிறந்தியோ சதுர்ணாம் அவரஜதயா யஸ்ய ஜாதகா கிமஸ்ய. என்னாச்சு அந்த ராமனுக்கு என்னாச்சுன்னு கேட்டாள். பிராப்தோசௌ கானனாந்தம். காட்டுக்கு போயிட்டார் ராமன் நாளாம். கிமிதி. ஏன் காட்டுக்கு போனாள்? நிருபகிரா. ராஜாவுடைய உத்தரவு நாள். ராஜா ஏன் இப்படி உத்தரவு போட்டாள்? விடமாட்டேங்கிறான் பரதன். கிந்ததாசௌ பபாஷே மத்வாக்பத்தா. என் வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டு ராஜா அப்படி உத்தரவு போட்டார்னாலாம். கிமி பதம் மத்வாக்பத்தா பதந்தே கிமிக. அதில் உனக்கு என்ன லாபம்? ஏன் இப்படி கேட்டேன்? தவதராதிஷதா. உனக்கு ராஜ்யத்தை வாங்கி வைக்கிறதுக்காக தான் இப்படி வரம் கேட்டேன்னாலாம். ஹாகதோஸ்மி. ஆஹா மோசம் போயிட்டேனே. அப்பாவுடைய உயிரை பறித்து அண்ணாவையும் ஒரு தம்பியையும் மன்னியையும் காட்டில் கொண்டு போய் நிறுத்தி அம்மாவுடைய தலையில் இருக்கக்கூடிய புஷ்பத்தையும் நெத்தியில் இருக்கக்கூடிய பொட்டையும் பறித்து இப்படி ஒரு பாழா போன ராஜ்யம் இந்த பரதனுக்கு வேணுமா? பாப்பியா போயிட்டேனே. ஆகதோஸ்மி. காளிதாசன் ரகுவம்சத்தில் போய் சொன்னாள். 2 வரங்கள் கேட்டாலே. தயோகோ சதுர்தசைக்கேன ராமம் பிராவ்ரா ஜெகத் சமாக துதியேன சுதஸ்யைச்சது வைதவ்யைக பதாம் ஸ்ரீயம். 2 வரங்களில் வால்மீகி சொல்லும்போது பரதனுக்கு யுவராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் தான் முதல்ல சொல்லியிருக்காள்.
ரெண்டாவது வரன் தான் ராமன் காட்டுக்கு போகணுன்னு. முதல்ல ராமன் காட்டுக்கு போகிறத சொல்லிவிட்டாள். ரெண்டாவது வரனாக பரதனுக்கு ஒரு ராஜ்யத்தை வேணும்னு கேட்டாள். அந்த அந்த சம்பத்து எப்படி இருந்ததுனால் இவளுக்கு வைதவியம் வந்து தான் மிச்சம், வேறு பலன் இல்லைன்னு விட்டாள். வைதவியை கபலாம் ஸ்ரீயும் ரொம்ப துடிச்சு போய் கீழ் விழுந்து பிறண்டு முள்ள கௌசல்யுடைய அந்தப்புறத்துக்கு கிளம்புறாள் பரதன். கௌசல்யும் இந்த விஷயம் தெரிஞ்சுன்னு பரதன் ஊருக்கு வந்துட்டான்னு தெரியும். பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சுமித்திரையிட்ட போய் சொன்னாலாம், நான் பரதனை போய் பார்க்க போகிறேன், அவன் 4 வார்த்தை நெருக்குன்னு கேட்க தான் போகிறேன், எனக்கு புள்ள ஸ்தானம் தானே, அவனை கேட்கறதுக்கு எனக்கு உரிமை உண்டு. தீர்க்க தரிசனத்தோடு வந்திருக்கான். தமகம் திருஷ்டுமிச்சாமி பரதம் தீர்க்கதர்ஷினு ஆகதக்ரூரகார்யாயாக கைகேய்யாக பரதஸ்துதா தமகம் திருஷ்டுமிச்சாமி பரதம் தீர்க்கதர்ஷினு. தூரமான காரியத்தை பண்ணுறதுன்னு சங்கல்பம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கக்கூடிய கைகையுடைய பிள்ளையான பரதனை நான் பார்த்து 4 வார்த்தை கேட்க தான் போகிறேன். அம்மா 8 அடி பாய்ஞ்சா குட்டி 16 அடி பாயும்னு சொல்லுவா. நான் ஒன்றும் தெரியாத மாதிரி நான் மாற்ற கேகை தேசத்தில் பேசாமல் இருக்கேன். நீங்கள் எல்லாத்தையும் ஏற்பாடு பண்ணப்புறம் பச்சை கொடி காட்டினா நான் வந்துவிடுறேன்னு அம்மா புள்ளியும் ஏற்பாடு போட்டு திட்டம் பண்ணி சதியாலோசனை பண்ணிட்டு வந்திருக்காள். நான் அவனை பார்த்து கேட்க போகிறேன். தமகம் திருஷ்டுமிச்சாமி பரதம் தீர்க்கதர்ஷினு. கைகையுடைய அந்தப்புறத்துலேருந்து கௌசல்யோட அந்தப்புறத்தை நோக்கி வராள் பரதன். பரதனை பார்க்கறதுக்காக பாதி வழியில் வந்து சந்திக்கிறாள் கௌசல்ய. அப்போ பரதனை பார்த்த உடனே இதம் தே ராஜ்யகாமஸ்ய ராஜ்யம் பிராப்தம் அகண்டகம் சம்பிராப்தம் பத கைகேயா சீக்கிரம் க்ரூரேன கர்மணா. ராஜ்யத்தில் ஆசைப்பட்டு அம்மாவும் பிள்ளையுமா சேர்ந்து திட்டமிட்டு ஒரு ராஜ்யத்தை உனக்கு வாங்கி வைக்கணும்னு ஏற்பாடு பண்ணாலே உங்கள் அம்மா. ராஜ்யம் கையில் வந்து திருப்தி தானே உனக்கு. நான் இனிமேல் என் பர்த்தா இருக்கிற மட்டும் அக்னிஹோத்திரத்தை ரட்சிக்கிறதுக்காக என் பிள்ளை சொல்லி கொடுத்துட்டு போனால் பர்த்தாவுக்கு கைங்கர் பண்ணியிருக்கணும், இதான் உங்கள் தர்மம்னு சொன்னால் அந்த தர்மத்துக்கு கட்டுப்பட்டு நான் இங்கே இருந்தேன். எப்போ உங்கள் அப்பாவே கிளம்பி போயிட்டாரோ, உலகத்தை விட்டு புறப்பட்டு போயிட்டாரோ, இனிமேல் இந்த அக்னிஹோத்திரத்தை ரட்சிக்க வேண்டிய பொறுப்பு ராமனுக்கு வந்துட்டு, நான் இனிமேல் இங்கே இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. அக்னிஹோத்திரம் புரஸ்கிருத்ய பிரஸ்தாஸ்யே யத்ர ராகவா. ராமன் எங்கே இருக்காளோ அங்கே கிளம்பி போயிட போகிறேன், அக்னிஹோத்திரத்திற்கு போயிட போகிறேன். இந்த அக்னி காரியங்கள்லாம் பண்ணோம்னா இனிமேல் ராமன் வசமாக தான் இருக்கும். அது என் வசமாக இருந்து இத்தனை நாள், இனிமேல் ராமன்ட்டு தான் அந்த அக்னியை வாங்கி பண்ணி ஆகணும், நீங்கள் யாரும் பண்ண முடியாது. சரி, உனக்கு ராஜ்யம் வாங்கி வைக்கணும்னு உங்கள் அம்மா நினச்சா நியாயமான ஆசை தான். எல்லா தாயார்களும் தன்னுடைய பிள்ளை பெரிய பதவியில் வரணும்னு ஆசைப்படுவா. அது வாங்கிட்டோம் வாண்டாங்களே, அதுக்காக என் பிள்ளைய நிர்கதியாக மரபுரி தரித்து ஜடை பூண்டு காட்டில் போய் நிற்கும்படியாக செய்தாலே இதில் என்ன லாபம் கிடைச்சுடுத்து, கைகைக்கு என்ன லாபம் கிடைச்சுடுத்து. பிரஸ்தாபியசீரவசனம் புத்திரம் மே வனவாசினம் கைகேயி கங்குணம் தத்ர பஷ்யதி க்ரூரதர்ஷினிகி. எந்த இடத்துல தனக்கு ஒரு பெரிய ஆதரவு கிடைக்கும்னு நினச்சின்னு வந்தாரோ பரதன், அந்த இடத்துல ஷாட்டேரி காட்டுமா வார்த்தை வந்து விழுது. கௌசல்யாவுடைய வார்த்தை, அம்மா எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, உங்களுக்கு தெரியுமே, நான் பிறப்புலேருந்து என் பிரபு ராமனை அண்ணாவாக மாத்திரம் இல்லை தெய்வமாக உபாசிக்கக்கூடிய தெய்வமாற்றமாக வச்சுருக்கேன். அப்படி இருக்கக்கூடிய என்னை பார்த்து இப்படி சொல்கிறே, ஆர்யே கஸ்மதஜானந்தம். ஒன்றுமே தெரியாதவன்னா, குற்றமே தெரியாதவன் என்னை பார்த்து இப்படி சொல்கிறே, கர்கசே மாம் அகில்பிஷம் விபுலாஞ்ச மம பிரீத்திம் ஸ்திராம் ஜானாசி ராகவேகே. கல்மிஷம் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய என்னை பார்த்து இப்படி குறை சொல்கிறே, நான் அண்ணாட்டை வச்சிருக்கக்கூடிய பிரியம் எவ்வளவு ஸ்திரமானது உங்களுக்கு தெரியுமே. ஆர்யே கஸ்மாத் அஜானந்தம் கர்கசேமாம் அகில்பிஷம் விபுலாஞ்ச மம பிரீத்திம் ஸ்திராம் ஜானாசி ராகவே. மேலே ஒரு 38 ஸ்லோகங்கள் 21லேருந்து 58 பர்யந்தம் 75 சர்க்கத்தில் மொத்தம் 38 ஸ்லோகங்கள் வர்ணனம் பண்ணக்கூடிய சபதம். கிருதா சாஸ்திரானுகா புத்தி மாஹபூத்தஸ்ய கதாச்சன சத்யசந்தஸ்ஸதாம் ஸ்ரேஷ்டः யஸ்யார்யோனுமதே கதः பிரேஷ்யம் பாபீயசாம் யாது சூரியஞ்ச பிரதிமேகது ஹந்து பாதேன காம் சுப்தாம் யஸ்யார்யோனுமதே கதः பலிஷட்பாகமுத்ருத்ய நிருபஸ்ய அரக்ஷதः பிரஜாः அதர்மः யஸ்து சோஸ்யாஸ்து யஸ்யார்யோனுமதே கதः சம்சுத்ய ச தபஸ்விभ्यः சத்ரேவை யஜ்ஞதட்சிணாம் தாம் விப்ரலபதாம் பாபம்
यस्यार्योनुमते गतः उपदिष्टं सुसूक्ष्मार्थं शास्त्रं यत्नेन धीमता सनाशयतु दुष्टात्मा यस्यार्योनुमते गतः पायसं कृसरं छागं वृथा सोष्णातु निर्गुणः गुरुश्चापि अवजानातु यस्यार्योनुमते गतः विश्वासात् कथितं किञ्चित् परिवारं वितक्वचित् विवृणोतु स दुष्टात्मा यस्यार्योनुमते गतः अकर्ता ह्यकृतज्ञश्च त्यक्तात्मा निरपत्रपः लोके भवतु विद्वेष्यः यस्यार्योनुमते गतः पुत्रैः दारैश्च भृत्यैश्च सुगृहे परिवारितः स एको मृष्टमश्नातु यस्यार्योनुमते गतः राजस्त्रीमालवृद्धानां वदे यत्पापमुच्यते भृत्यत्यागे च यत्पापं तत्पापं प्रतिपद्यतां कपालपाणिः पृथिवीम् अटतां क्षीरसंवृतः भिक्षमानो यथोन्मत्तः यस्यार्योनुमते गतः लाक्षया मधुमांसेन लोकेन च विषेण च सदैव बिभृयाद् भृत्यान् यस्यार्योनुमते गतः संग्रामे समुपोडे च शत्रुपक्षभयङ्करे पलायमानो वध्येत यस्यार्योनुमते गतः महात्मनः सन्ततिं द्राक्षीत् स्वेषु दारेषु नित्यशः त्यक्तधर्मरतिर्मूढः यस्यार्योनुमते गतः मध्ये प्रसक्तो भवतु स्त्रीषु अक्षयेषु च नित्यशः कामक्रोधाभिभूतस्तु यस्यार्योनुमते गतः मास्मधर्मे रतिर्भूयात् अधर्मं स निषेवतां त्यक्तधर्मरतिर्मूढः यस्यार्योनुमते गतः उभे सन्ध्ये शयानस्य यत्पापं प्रतिपद्यते तत्पापं तु भवेत् तस्य यस्यार्योनुमते गतः यदग्निदायके पापं यत्पापं गुरुतल्पगे मित्रद्रोहे च यत्पापं तत्पापं प्रतिपद्यतां देवतानां पितॄणां च मातापित्रोस्तथैव च मास्मकर्षीत् स्वशुश्रूषां यस्यार्योनुमते गतः सतां लोकात् सतां कीर्त्या सज्जुष्टात् कर्मणस्तथा भृश्यतु क्षिप्रमद्यैव यस्यार्योनुमते गतः अपास्य मातृशुश्रूषाम् अनर्थे सोऽवतिष्ठतां दीर्घबाहुर्महावक्षाः यस्यार्योनुमते गतः बहुपुत्रो दरिद्रश्च ज्वररोगसमन्वितः समायात् सततं क्लेशी यस्यार्योनुमते गतः ऋतुस्नातां सतीं भार्यां ऋतुकालानुवर्तिनीम् अतिवर्तेत दुष्टात्मा यस्यार्योनुमते गतः धर्मधारान् परित्यज्य परधारान् निषेवतां त्यक्तधर्मरतिर्मूढः यस्यार्योनुमते गतः ब्राह्मणायोद्यतां पूजां विहन्तु कलुषेन्द्रियः बालवत्सां च गां दोग्धु यस्यार्योनुमते गतः அம்மா என் ராமன் காட்டுக்கு போகணும்னு சொப்பனத்தில் கூட எந்த ஒரு மகாபாபி நினைச்சானோ எவனுடைய அனுமதியோடு ராமன் காட்டுக்கு போக முடியாது நேர்ந்ததோ அவன் தலையில் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பாபங்களும் இடியாட்டமாக அவன் தலையில் வந்து விழணும். சாஸ்திரத்தை அனுசரித்த புத்தி அவனுக்கு ஒரு காலம் ஏற்படப்படாது. சாஸ்திர விரோதமான புத்தி எந்த பாபத்தால் ஏற்படுமோ அதே மாதிரி பாபிகளுடைய பிரேஷகனாக பாபிகளுடைய பிரேரணையால் செய்யக்கூடிய காரியத்தை செய்யும்படியான தோஷம் எந்த பாபத்தால் ஏற்படுமோ, சூரியனை பார்த்து மூத்திர விசர்ஜனம் செய்யக்கூடியவனுக்கு எந்த பாபம் வந்து சேருமோ, குருவை எதிர்த்து பேசக்கூடியவனுக்கு எந்த பாபம் வந்து சேருமோ, படுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய பசுவை போய் காலால் தீண்டக்கூடியவனுக்கு காஷ்ட ஸ்பிருஷது பாதேன அதே மாதிரி பசுவை போய் காலால் தீண்டக்கூடியவனுக்கு எந்த பாபம் வந்து சேருமோ, அதே மாதிரி வருமானத்தில் ஒரு 1/6 பாகத்தை வரியாக வசூல் பண்ணி பிரஜைகளை ரட்சிக்காமல் தவிக்க விடக்கூடிய ராஜாவுக்கு எந்த பாபம் வந்து சேருமோ, நிறைய தட்சணையை கொடுக்குறேன்னு சொல்லி ஏமாற்றி அந்த காரியம் முடிஞ்ச உடனே அவளுக்கு சொன்னபடி தட்சணையை கொடுக்காமல் ஏமாற்றக்கூடிய எஜமானனுக்கு எந்த பாபம் வந்து சேருமோ,
எந்த பாப்பத்துடைய பலனால் பெரியவாழ்லாம் சூக்ஷ்மமான சாஸ்திரார்த்தத்தை எடுத்து சொன்னாலும் காதில் ஏறாமல் போயிடுமோ, எந்த பாப்பமானது காரணம் இல்லாமல் பாயசத்தையும் கிருஷ்ணன்னு சொல்லக்கூடிய எள்ளுருண்டையையும் சாகம்னு சொல்லக்கூடிய ஆட்டுப்பாலையும் காரணம் இல்லாமல் சாப்பிடக்கூடியவனுக்கு எந்த பாபம் வந்து சேருமோ, தன்னிடத்தில் நம்பி சொல்லப்பட்ட ஒரு ரகசியமான விஷயத்தை 4 பேருக்கு அம்பலப்படுத்தி ஒரு சாதுவுடைய நல்ல பேரை கெடுக்கக்கூடியவனுக்கு எந்த பாபம் வந்து சேருமோ, எவன் ஒருத்தன் தன்னுடைய கிரகத்தில் ஒரு காரியமும் செய்யாமல் சோம்பேறியாக இருந்து உலகம் முழுக்க இவனை நிந்தனை பண்ணும்படியான துவேஷத்துக்கு பாத்திரமாகி எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் கூட பிடிக்காதவனாக போயிடுறானோ, எந்த பாபத்தால் இந்த மாதிரி ஒரு தோஷம் ஏற்படுமோ, வெக்கமானம் இல்லாமல் சுடுசுரணை இல்லாமல் எந்த பாபத்தால் ஏற்படுமோ, அந்த பாபங்களெல்லாம் அதோடு கூட தன்னுடைய தர்மபத்னி மூலமாக ஆயுஷ்காலம் பர்யந்தம் நல்ல சந்ததி கிடைக்காமல் எந்த ஒரு பாபமானது இந்த மாதிரி ஒரு சமத்தை கொண்டு வந்து கொடுக்குமோ, ராஜாக்களையும் ஸ்திரீகளையும் பாலர்களையும் விருத்தர்களையும் வரம் பண்ணக்கூடியவனுக்கு எந்த பாபம் வந்து சேருமோ, தன்னை ஆசிரியிச்சிருக்கக்கூடிய விருத்தியர்களையெல்லாம் விஷத்தாலையும் மாம்சத்தாலையும் மதுவாலையும் பலவிதமான ரீதியில் ஏமாற்றக்கூடியவனுக்கு எந்த பாபம் வந்து சேருமோ, எந்த பாபமானது தன்னுடைய வாழ்நாளில் கபாலத்தை கையில் எடுத்துண்டு பிக்ஷை எடுத்துண்டு பைத்தியமாட்டமாக திரியும்படியாக செஞ்சிருமோ, எந்த பாப்பமானது போர்க்களத்தில் புறமுதுகு காட்டி ஓடி வந்து முதுகில் பானம் வாங்கக்கூடியவனுக்கு எந்த பாப்பம் வந்து சேருமோ க்ஷத்ரியனுக்கு, அதே மாதிரி எந்த பாப்பத்தால் மதுவிலேயே மனசை செலுத்தும்படியாக செய்யுமோ, ஸ்திரீகள்கிட்டயே போய் மனசை ஈடுபடும்படியாக செய்யுமோ, எந்த பாப்பமானது தர்மத்தை விட்டவனுக்கு அதர்மத்தை போய் சேவிக்கக்கூடியவனுக்கு அபாத்திரத்துக்கு நிறைய தானம் பண்ணக்கூடியவனுக்கு எந்த பாப்பம் வந்து சேருமோ, 2 சந்தியா காலங்கள்லையும் சயனம் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடியவனுக்கு எந்த பாபம் வந்து சேருமோ, அதே மாதிரி சாதுக்களுடைய சங்கத்தை இழந்து இந்த க்ஷணத்திலேயே அழிஞ்சு போகும்படியான ஒரு சமம் எந்த பாபத்தால் ஒரு மனுஷனுக்கு ஏற்படுமோ, தேவதைகளுக்கும் பிதர்களுக்கும் மாதாபிதாவுக்கும் செய்ய வேண்டிய சுசூஷையிலேருந்து விலகி இருக்கக்கூடியவனுக்கு எந்த பாபம் வந்து சேருமோ, அக்னியை வச்சு கிரகங்களையெல்லாம் எரிக்கக்கூடியவனுக்கு எந்த பாபம் வந்து சேருமோ, குருபத்னி இடத்துல வந்து விபரீதமாக பழகக்கூடியவனுக்கு எந்த பாபம் வந்து சேருமோ, அம்மாவுக்கு செய்ய வேண்டிய சுசூஷையை ஒதுக்கி அனர்த்தத்தில் போய் திண்டாடக்கூடியவன் எந்த பாபத்தை போய் அடைவனோ, எந்த பாபத்தை தன்னுடைய தர்மபத்னியை விட்டுட்டு பரஸ்திரிகளை போய் நடக்கூடியவனுக்கு எந்த பாபம் வந்து சேருமோ, தன்னுடைய தர்மபத்னியை அந்த காலத்தில் போய் திருப்தி பண்ணாமல் இருக்கக்கூடிய கிரஸ்தனுக்கு எப்பேற்பட்ட பாபம் வந்து சேருமோ, சின்னதாக குழந்தையை ஈண்டெடுத்து இருக்கக்கூடிய புதுசாக கன்றை ஈண்டெடுத்து இருக்கக்கூடிய மாடை போய் காலத்துக்கு முன்பாக கறந்தெடுக்கக்கூடியவனுக்கு எந்த பாபம் வந்து சேருமோ, இன்னும் எத்தனை பாபங்கள்லாம் உலகத்தில் இருக்குமோ அப்பேற்பட்ட பாபங்களெல்லாம் என் ராமன் காட்டுக்கு போகணும்னு நினைச்சவனுக்கு தலையில் இடியாட்டமாக வந்து சேரணுமம்மா. கிருதாசாஸ்திரானுகா புத்தி மகாபூத்தஸ்ய கதாச்சன சத்யசந்தஸ்ஸதாம் ஸ்ரேஷ்டः யஸ்யார்யோனுமதே கதः நல்லோர்மனத்தை நடுங்கச் செய்தேனோ நட்டாற்றில் கையை நழுவ விட்டேனோ வலிய வழக்கிட்டு மானங்கெடுத்தேனோ வரவு போக்குழிய வரை அடைத்தேனோ தானம் கொடுப்போரை தடுத்து நின்றேனோ தர்மம் பாராது தடை செய்தேனோ கலந்த நட்புக்கு கலகம் செய்தேனோ களவு செய்வோருக்கு உளவு சொன்னேனோகோ மனமொத்த நட்புக்கு வஞ்சகம் செய்தேனோ மண்ணோரம் பேசி வரம்படைத்தேனோகோ குடிக்கின்ற நீருள்ள குளத்தை தூர்த்தேனோ குடிவரி உயர்த்தி கொள்ளை கொண்டேனோ ஏழைகள் வயிறு இறக்கச் செய்தேனோ இறப்போருக்கு அன்னம் இல்லை என்று சொன்னேனோ கோகோ இறப்போருக்கு பிச்சை இல்லை என்று சொன்னேனோ கோகோ உயிர் கொலை செய்வோருக்கு உபகாரம் செய்தேனோ ஊன் சுவை உண்டு உயிர் வளர்த்தேனோ ஆசை கொண்டு பொய் செய்தேனோ அன்புடையவர்க்கு துன்பம் செய்தேனோ புது மண்டபத்தை போய் இடித்தேனோ வேலையிட்டு கூலி குறைத்தேனோ வெயிலுக்கு ஒதுங்கும் விருட்சத்தை அழித்தேனோ பசித்தோர் முகத்தை பாராமல் இருந்தேனோ கோள் சொல்லி குடும்பம் கதைத்தேனோ கலங்கி ஒளிந்தோரை காட்டி கொடுத்தேனோ கற்பழிந்தவளை கலந்திருந்தேனோ கணவன் வழி நிற்பவளை கற்பழித்தேனோ காவல் கொண்டிருந்த கன்னிகை கற்பழித்தேனோ கலகம் செய்து
குடும்பம் கலைத்தேனோ, கன்றுக்கு பால் ஊட்டாது கறந்து வைத்தேனோ, கற்றவர் தம்மை கடுகெடுத்தேனோ, குருவை வணங்க கூசி நின்றேனோ, குருவின் காணிக்கை கொடுக்க மறுத்தேனோ, பக்ஷியை கூண்டில் பதைக்க அடைத்தேனோ, பெரியோர் பாட்டில் பிழை சொன்னேனோ, கல்லும் நெல்லும் கலந்து விற்றேனோ, கற்றவர் தம்மை கடுகெடுத்தேனோ, சிவனடியாரை சீறி வைத்தேனோ, ஆலயக் கதவை மூடி வைத்தேனோ, தவம் செய்வோரை தாழ்வு சொன்னேனோ, மாதா பிதாவை வைத்து நின்றேனோ, தந்தை தாய்மொழி தள்ளி நடந்தேனோ, தெய்வத்தை இகழ்ந்து செருக்கடைந்தேனோ, என்ன பாவம் செய்தேனோ, கிருதாசாஸ்திரானுக புத்தி மாபூத்தஸ்ய கதாச்சன சத்யசந்த சதாம் சிரேஷ்டः யஸ்யார்யோனுமதே கதः. கடைசியில் தமிழில் சொன்னது கம்பராமாயணம் இல்லை, அருள் பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை ராமலிங்க சுவாமிகள் வள்ளலார் அருளி கொடுத்த ஒரு மனுமுறை வச்சனம்னு பேர் இருக்குது. இது தமிழில் இருக்கிறதுனால எல்லாருக்கும் அர்த்தம் சுலபமாக புரியும். எல்லா பாப்பங்களையும் லிஸ்ட் பண்ண மாதிரி இருக்குது. அத்தனை பாப்பங்களில் ஏதாவது ஒரு பாப்பத்தில் போய் நாம் சிக்கின்னு போனோம். ஒரு பாப்பமோ பல பாப்பங்களோ தெரியாது. இந்த பாப்பங்களெல்லாம் பரத சபதத்தை சிரவணம் பண்ணதுனால தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ பண்ண பாப்பங்கள்லாம் நிவர்த்தி ஆகும்னு பெரியவாழ்லாம் பதஸ்ருதி சொல்லியிருக்கிறதுனால கூடி மட்டும் நிறைய ஸ்லோகங்களை 38 ஸ்லோகமும் சொல்லலாம். நடுவில் கொஞ்சம் ஸ்லோகம்லாம் தாண்டிருக்கு. அது ஒரு ஸ்ட்ரெச்சில் எவ்வளோ முடியுமோ சொல்லியிருக்கேன். நாளிலேருந்து இன்னும் 2-3 நாளைக்கு பரதசபதம் தான். அதனால் பரதசபதத்தில் தனிப்பட்ட முறையில் ஸ்லோகங்கள்லாம் எடுத்துட்டு ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்துக்கு இருக்கக்கூடிய தாத்பரியங்கள்லாம் மேற்கொண்டு தர்மங்களுடைய சூக்ஷ்மங்களெல்லாம் நிறைய பார்க்கறதுக்கு இருக்குது. இன்னும் 2-3 நாளைக்கு பரதசபதம் தான் இருக்க பொழுது இப்படி சபதம் பண்ணக்கூடிய பரதனை பார்த்து அப்படியே கண்ணால் கண்ணீர் பெருக்கி கௌசல்யா என்ன பண்ணாளா, நீ பிராணேகி உபருணத்சிமேகே சபமானகா சபதைகி பிராணகி உபருணத்சிமே. நீ பண்ணியிருக்கக்கூடிய சபதம் என்ன இருக்குது தெரியுமா, என் உயிரை பறிக்கிற மாதிரி இருக்குது. திருஷ்டியான சரித்தோ தர்மாத் ஆத்மாதே சகலக்ஷணா. நல்ல வேளை உன்னுடைய மனசானது தர்மத்திலேருந்து கொஞ்சம் கூட விலகாமல் இருக்குது. நீ பண்ணியிருக்கக்கூடிய சபதத்தால் புண்ணியவான்கள்லாம் அடையக்கூடிய புண்ணியலோகங்களில் போய் நீ அடைய போகிற, க்ஷேமமாக இருக்க போகிற அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு வாரி அணைச்சின்றானாம். லாலப்பியமானஸ்ய விசேதனஸ்ய பிரணஷ்ட புத்தேகே பதிதஸ்ய பூமௌ முகுர்முகு நிஸ்வசிதஸ்ய தீர்க்கம் சாஹதஸ்ய சோகேன ஜகாமராத்திரிகி. இப்படியே புலம்பிண்டு அடிக்கடி பெருமூச்சு விட்டுண்டு கீழே விழுந்து பிறண்டு துடிச்சு கதறார் பரதன். அந்த கதறக்கூடிய பரதனுக்கு ராத்திரி முழுக்க இப்படி கதறலையே ஒளிபடுத்தினாள். லாலப்பியமானஸ்ய விசேதனஸ்ய பிரக்ஞை இழந்து கீழே விழுந்தானாம். சபதம் பண்ணிவிட்டு லாலப்பியமானஸ்ய விசேதனஸ்ய பிரணஷ்ட புத்தேகே பதிதஸ்ய பூமௌ முகுர்முகு நிஸ்வசதஸ்ய தீர்க்கம் சாஹதஸ்ய சோகேன ஜகாமராத்திரிகி. அவனை போய் சந்தேகப்பட்டுவிட்டேனே, நீ எப்பேற்பட்ட உத்தமன் தெரியாமல் சந்தேகப்பட்டுவிட்டேனேன்னு சொல்லி வாரி அணைச்சிண்டு உச்சமுகந்து பார்த்து ஆசீர்வாதம் பண்ணாள் கௌசல்யாதேவி. அப்போ தான் கொஞ்சம் பிரக்ஞை வர ஆரம்பிச்சுதான் பரதனுக்கு. அது மட்டும் இந்த பரதனுடைய பெருமை பாருங்கோ. முதல்ல கௌசல்யாதேவி சந்தேகப்பட்டாள், அடுத்தாப்பில் குகன் சந்தேகப்பட போகிறான், அதுக்கப்புறம் பரத்வாஜர் திரிகாரஞானியாக இருக்கக்கூடிய முனிவர் சந்தேகப்படுற மாதிரி ஒரு பாஷாங்கு பண்ண போகிறார். லக்ஷ்மணன் சந்தேகப்பட போகிறான், சித்திரக்கூடத்துலேருந்து மரத்துடைய உச்சியிலேருந்து பார்த்துட்டு பரதனை பார்த்து சந்தேகப்பட போகிறாள். சந்தேகப்படாமல் ஆரம்பத்திலேருந்து அந்த பரியந்தம் சந்தேகமே இல்லாமல் இருந்த ஒரே ஒரு புண்ணிய புருஷர் சுவாமி ராமன் தான். பரதன்ட்ட சந்தேகப்படவே இல்லை. ராமன் சந்தேகப்படலை, பரதன் நல்லா அந்தரங்கத்தை தெரிஞ்சு வச்சிருந்தவர் சுவாமி ஒருத்தர் தான். அப்போ தசரனுடைய சரீரத்தை பார்த்து கதறி எழுதானாம். ஆகா கொனு சுகஸ்பர்ஷா தாத்தஸ்ய அக்லிஷ்டகர்மணா. அந்த அப்பாவுடைய கை ஸ்பர்ஷமானது மறுபடியும் கிடைக்குமா தெரியலையே. சின்ன குழந்தையாக இருக்கிறபோது பரதன் தவிழும்போது கீழே விழுந்துடுவான். விழக்கூடிய குழந்தையை தூக்கி ராமனுடைய கையில் கொடுப்பலாம் தசரதன். ராமா, இந்த பரதனுக்கு நீ தான் அவனை பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாளாம்.
क्वच तात सुखस्पर्शः क्वच स्पर्शः सुखस्पर्शः तातस्य अक्लिष्टकर्मणः ये नमहं रजसाध्वस्तं அபிஷ்ணம் பரிமார்ஜதி. உடம்பெல்லாம் புழுதியாக போகிறபோது புழுதியை விளக்கிட்டு தோளில் தூக்கி போட்டுட்டு என்னை கொஞ்சுவரே அந்த அப்பாவுடைய கையை நான் மறுபடியும் அந்த ஸ்பர்ஷத்தை அனுபவிக்க முடியாமல் போயிடுத்தேன். என்ன பண்ணுறது தெரியலையே. அது மாத்திரம் இல்லை, தாத்தயஸ்மின் நிசிஷ்டோகம் त्वया भ्रातरि राघवे तस्मिन् वनं प्रव्रजिते शून्ये त्यक्तोऽस्म्यहं त्वया. சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போது ராமனுடைய கையில் பிடிச்சி பரதனுடைய கையை கொடுப்பார். நீ தான் பார்த்துக்கணும், பரதனுக்கு நீ தான் கதின்னு சொல்லுவாரே. அந்த அண்ணாவும் காட்டுக்கு போயிட்டார், இப்போ அப்பாவும் பரலோகத்துக்கு போயிட்டார். நான் அநாதனாக போயிட்டேனே, சூன்யமாக போயிட்டேனே, என்ன பண்ணுறது தெரியலையே அப்படின்னு. தாத்தயஸ்மின் நிசிஷ்டோகம் त्वया भ्रातरि राघवे तस्मिन् वनं प्रव्रजिते शून्ये त्यक्तोऽस्म्यहं त्वया. இப்படியெல்லாம் கதறினாள். மேலே ராஜாவுடைய சரீரம் அப்படியே இருக்குது. இந்த சரீரத்துக்கு சம்ஸ்காரம் பண்ணி ஆகணும். பரதன் வரதுக்காக காத்துருக்காள். பரதன் போய் சம்ஸ்காரம் பண்ணலாமான்னாள். அங்கே அந்த கிராமட்டிக்கல் யூசேஜ் எப்படி இருக்கு கீழே ஒரு நாள் சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். அதை காசல் ஃபார்ம் சில சமயத்தில் காசலாகவும் இருக்கும், டைரக்டாக ஒரு காரியத்தை செஞ்சாருங்கிற அர்த்தத்தையும் கொடுக்கும், டிபெண்டிங் ஆன் தி கான்டெக்ஸ்ட். சர்வகர்மாணி அகாரகத்துன்னு இருக்குது. அகாரகத்துனா செய்யும்படிக்காக செஞ்சான்னு அர்த்தம். இந்த இடத்துல செஞ்சான்னு அர்த்தம். செய்யும்படியாக செஞ்சான்னு காசல்ஃபாமாக இருந்தாலும் கூட டைரக்டாக அந்த காரியத்தை பண்ணினார். சர்வகர்மாணி அகாரகத்து அப்படின்னு இருக்குது. பிதாவுக்கு செய்ய வேண்டிய சம்ஸ்காரங்களை எல்லாம் செய்கிறார் பரதன் சத்ருக்னோடு சேர்ந்து 2 பேரும் சேர்ந்து செய்கிறார். பரதன் தான் சம்ஸ்காரம் பண்ணப்படாதுன்னு சொல்லிவிட்டாரே தசரதனார். அது ஒரு கண்டிஷனல் கிளாஸ். பிரியம் சேத் பரதஸ்யேது ராமபிரபுராஜரம் பவேத் மாஸ்மமே பரதக்காரசீது பிரேதகிருத்தியம் கதாவிஷகான்னு சொல்லியிருக்கார் தசரதர். கைகேயி கேட்ட வரம், ராமன் காட்டுக்கு போகணுங்கிற வரம் பரதனுக்கு இஷ்டமாக இருந்தால் அவன் எனக்கு சம்ஸ்காரம் பண்ணப்படுதுன்னா. பரதன் தான் இஷ்டம் இல்லையே. கொஞ்சம் கூட அம்மாவுக்கும் பிள்ளைக்கும் கொஞ்சம் கூட மீட்டிங் பாயிண்ட்டே கிடையாது இந்த விஷயத்தில். அதனால் பரதனுக்கு பண்ணுறதுக்கு அதிகாரம் இருக்குது. பரதன் சம்ஸ்காரம் பண்ணி தசரதுடைய சரீரத்துக்கு சம்ஸ்காரம் பண்ணி புண்ணியலோகத்தில் பிதர்களோடு சேர்ந்து தசரதை சேர்த்து வச்சார்னு சொல்லி தசரதுடைய மோட்சத்தோடு இன்றைக்கி பூர்த்தி பண்ணிப்போம். நாளையிலேருந்து பரத சப்தத்தை கொஞ்சம் டீட்டெயிலில் பார்க்கணும். இன்றைக்கி கிடுக்கிடுன்னு சேர்ந்தாப்புல சொல்லின்னு வந்துவிட்டேன். அந்த ஸ்லோகங்கள் எவ்வளோ முடியுமோ சொல்லின்னு வந்துவிட்டேன். டீட்டெயிலில் நாளையிலேருந்து 2-3 நாளைக்கு பரத சப்தம் தான் பார்க்க போகிறது. எல்லோரும் சிரவணம் பண்ணி ஒரே தர்ம களஞ்சியமாக இருக்குது. பரத சப்தங்கிறது தர்ம களஞ்சியமாக இருக்குது. எல்லோரும் சிரவணம் பண்ணி பரமக்ஷேமத்தை அடைகிறது. कटितटपीत दुकूल विचित्रमयूक तिरस्कृत चंद्ररुचे प्रणतसुरासुरमौलिमणिस्फुरदं शुलसन्नक चंद्ररुचे जितकनकाचलमौलिपदोर्जित निर्भर कुंजर कुंभकुचे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कुन्दसुमबृन्दसममन्दहसितास्यं नन्दकुलनन्दभरतुन्दलनकन्दं पूतनिजगीतलवधूतधुरितं तं वातपुरनाथमिममातनुहृदब्जेगे अनन्तरामाख्यमखिप्रणीतं स्तोत्रं पठेद्यस्तु नरस्त्रिकालं वातादयेशस्य कृपाबलेन लभेत सर्वाणि च मङ्गलानि नारायण 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 मंगलम कोसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती धनुजाय सार्वभौमाय मंगलम मंगलौ मस्करीन्द्राय महनीय गुणात्मने अनंतरामयतये श्रवणानंददायिने शुकशास्त्रस्वरूपाय पारायण परागच रामचंद्राश्रयाख्याय संयमीन्द्राय मंगलम कांचनाद्रिनिभांगाय वाञ्छितार्थप्रदायिने अंजनाभाग्यरूपाय आञ्जनेयाय मंगलम जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम श्री सद्गुरुस्वामिनः जय आञ्जनेयस्वामिनः जय
ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾಭ್ಯಃ ಪರಿಪಾಲಯಂತಾಂ ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹೀಂ ಮಹಿಷಾಃ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯಃ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸಾ ಇಂದ್ರಿಯೈರ್ವಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಆತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತೆ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ತ್ವದೀಯಂ ವಸ್ತು ರಾಜೇಂದ್ರ ತುಭ್ಯಮೇವ ಸಮರ್ಪಯೇ ತೇನ ತ್ವದಂಗ್ರಿಕಮಲೆ ರತಿಂ ಮೇ ಯಚ್ಚ ಶಾಶ್ವತೀಂ ಯದಕ್ಷರಪದಭ್ರಷ್ಟಂ ಮಾತ್ರಾ ಹೀನಂ ತು ಯದ್ಭವೇತ್ ತತ್ಸರ್ವಂ ಕ್ಷಮ್ಯತಾಂ ದೇವನಾರಾಯಣ ನಮೋಸ್ತುತೆ ವಿಸರ್ಗಬಿಂದುಮಾತ್ರಾಶ್ಚ ಪದಪಾದಾಕ್ಷರಾಣಿ ಚ ನ್ಯೂನಾನಿ ಚಾತಿರಿಕ್ತಾನಿ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕ್ಷಮಸ್ವ ರಘುನಂದನ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಗುರುಸತ್ತಮ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಹರಿಸತ್ತಮ ಯಜ್ಞೇಶಾಚ್ಯುತ ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವಾನಂತ ಕೇಶವ ಕೃಷ್ಣ ವಿಷ್ಣು ಋಷಿಕೇಶ ವಾಸುದೇವ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಶ್ರೀಹರಯೇ ನಮಃ ಗುರುವಾಯೂರಪ್ಪ ಶರಣಂ ನಾರಾಯಣ ಅಖಿಲ ಗುರು ಭಗವನ್ನಮಸ್ತೆ ವಾಸುದೇವ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಗುರುಮೂರ್ತೆ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಗುರುವರ್ಯ ಪಾದುಕೆ ಶರಣಂ ನಮಃ